प्रभु के नाम की स्तुति होवे। ईश्वरना नामની મહિમા થાઓ। आज भी परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आए हुए सबों को प्रभु यीशु की मधुर नाम से स्वागत करते हैं। આજે પણ ઈશ્વરના વચનોને સાંભળવા આવેલા દરેક લોકોને પ્રભુના નામમાં મધુર સ્વાગત કરીએ છીએ। प्रभु के नाम की स्तुति होवे। પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ। हम लोग इन दिनों में बाइबल से 20 मुख्य जजमेंट के बारे में, न्याय के बारे में ध्यान करते हैं। આ દિવસોમાં આપણે જોતી વેળાએ બાઇબલમાંથી 20 ન્યાય વિશે મનન કરતા આવી રહ્યા છીએ। उसी में यार न्याय हो चुका है और 9 होने वाला है। અને 20 ન્યાયમાંથી 11 ન્યાય થઈ ચૂક્યા, 9 ન્યાય બાકી છે। प्रभु के नाम की स्तुति हो। પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ। अब तक हम लोग 3 दिन में 14 न्याय के बारे में ध्यान कर चुका। આ દિવસોમાં આપણે 14 ન્યાય વિશે મનન કરી ચૂક્યા છે। प्रभु के नाम की स्तुति हो। પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ। परमेश्वर हर एक मनुष्य को, उसके जीवन को, उसकी चाल चलन को, उसके कामों को देखते रहता है। આ દિવસોમાં પ્રભુ દરેકના ચાલચલનને, તેઓની કરણીઓને નિહાળતો રહે છે। जैसे वचन में लिखा उसी मानत જે પ્રમાણે વચનમાં લખ્યું તે પ્રમાણે उसका काम का अनुसार फल देने के लिए परमेश्वर स्वर्ग से मनुष्य को देखते रहता है। દરેકની કરણીઓ પ્રમાણે તેઓને બદલો આપવા માટે ઈશ્વર સ્વર્ગમાંથી લોકોને જુએ છે। प्रभु के नाम की स्तुति हो। પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ। हम इसके बारे में ध्यान करने वक्त આ વિશે આપણે ધ્યાન કરતી વેળાએ हमारे जीवन को जांचने के लिए, नया करने के लिए या नया निर्णय लेने के लिए प्रभु हमें मदद करे, उसके लिए हम लोग प्रार्थना करते। આ દિવસોમાં આપણા જીવનને પારખીને તપાસીને પોતે શુદ્ધ કરીએ તે માટે પોતાના જીવનોને પારખતા રહેવું જોઈએ। आज भी प्रभु अपने वचन के द्वारा हमसे बात करने के लिए एक निमिष हम प्रार्थना करें। આજે પણ પ્રભુ પોતાના વચન વડે આપણી સાથે વાત કરે તે માટે આવો 1 મિનિટ આપણે પ્રાર્થના કરીએ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्यारे यीशु, तेरी सामर्थ्य हाथों में सौंप देते। आज भी तू अपना जीवित और सामर्थ्य वचन के द्वारा हमसे बात कर, सुन के उसका अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए, आने वाले न्याय से बचने के लिए हम सबों को तो मदद कर। सामर्थ्य हाथों में सौंप देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते। हालेलुया, હાલેલુયા। प्रभु के नाम की स्तुति हो। પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ। आज हम लोग 15वां न्याय के बारे में ध्यान करने के लिए जा रहे। આજે 15મા ન્યાય વિશે મનન કરવા જઈ રહ્યા છીએ। वो ये बड़ा बाबुल को ऊपर में आया हुआ न्याय। અને તે મોટા બાબિલ પર આવેલો ન્યાય। हम लोग प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय में आने वक्त પ્રકટીકરણનું પુસ્તક 17મા અધ્યાયમાં આવતી વેળાએ पहले 3 वचन हम लोग पढ़ेंगे। પ્રકટીકરણનું પુસ્તક 17મો અધ્યાય તેની પ્રથમ 3 કલમ વાંચીએ। जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे ये कहा, इधर आ, मैं तुझसे उस बड़ी वेश्या का दंड। प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय का पहले 3 वचन। જે 7 દૂતની પાસે તે 7 પ્યાલા હતા, તેઓ મનો એક આવ્યો, તેણે મારી સાથે વાત કરીને કહ્યું કે અહીં આવ, જે મોટી વેશ્યા ઘણા પાણી પર બેઠેલી છે, તેને જે શિક્ષા થવાની છે તે હું તને દેખાડીશ। તેની સાથે પૃથ્વીના રાજાએ વ્યભિચાર કર્યો છે અને તેના વ્યભિચારના દ્રાક્ષરસથી પૃથ્વી પર રહેનારા છાકતા થયા। પછી તે મને આત્મામાં અરણ્યમાં લઈ ગયો, ત્યાં મેં એક કિરમજી રંગના શ્વાપદ પર એક સ્ત્રીને બેઠેલી જોઈ। તે શ્વાપદ ઈશ્વર નિંદક નામોથી ભરેલું હતું, તેને 7 માથા તથા 10 સિંગડા હતા। जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे ये कहा, इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं, जो बहुत से पानी पर बैठी है, जिसके पास पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया और पृथ्वी के रहने वाले उसके व्यभिचार की मदिरा से मतवाले हो गए थे। तब वे मुझे आत्मा में जंगल को ले गया और मैंने लाल रंग के पशु पर जो निंदा के नामों से भरा हुआ था और जिसके 7 सिर और 7 सिंग थे, एक स्त्री को बैठे हुए देखा। प्रभु के नाम की स्तुति हो। પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ। इस जगह में बड़ा बाबिल का न्याय के बारे में लिखा हुआ। આ જગ્યા પર મહાન બાબિલોનના ન્યાય વિશે લખેલું છે। प्रभु के नाम की स्तुति हो। પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ। ये एक स्त्री होकर के कई जगह में हम लोग इसको देखते हैं।
આ સ્ત્રી વિશે અલગ અલગ રીતે ઘણી જગ્યા પર જોઈ શકીએ. ये स्त्री कौन है करके हमें समझ में आएंगे. અને આપણે મનન કરતી વેળાએ આપણે સમજી શકીશું કે આ સ્ત્રી કઈ છે. इस स्त्री का या बड़ा बाबुल की बहुत बड़ा न्याय परमेश्वर करने के लिए जा रहे. આ સ્ત્રી એટલે કે મહાન બાબિલોનનો ઈશ્વર ન્યાય કરવા જઈ રહ્યો છે. इस स्त्री को हम लोग 4 जगह में देख सकते हैं. આ સ્ત્રીને આપણે 4 સ્થાનોમાં જોઈ શકીએ. प्रभु के नाम की स्तुति हो. પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ. फर्स्ट, इस स्त्री को बड़ा पानी के ऊपर हम लोग देख सकते हैं. આ સ્ત્રીને આપણે ઘણા પાણી પર બેઠેલી જોઈ શકીએ. पढ़ेंगे 17 अध्याय का 15 वचन. 17મો અધ્યાય તેની 15મી કલમમાં છે. તે મને કહે છે કે જે પાણી તે જોયા છે જ્યાં તે વેશ્યા બેઠેલી છે તેઓ પ્રજાઓ, જનસમૂહો, રાજ્યો તથા ભાષાઓ છે. फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखा जिन पर वेश्या बैठी है वे तो लोगों और भीड़ और जातियों और भाषाएं हैं. ये जो पानी के ऊपर बैठी है, જે પાણીની ઉપર બેઠેલી છે लोग, भीड़, भाषा, जाति, ये सब करके लिखा हुआ. લખેલું છે કે તેઓ પ્રજાઓ, જનસમૂહો, રાજ્યો તથા ભાષાઓ છે. उसका मतलब एक बहुत बड़ा भीड़ के बीच में से या लोगों के बीच में से या भाषाओं के बीच में से ये स्त्री निकल के आ रही. એટલે કે ઘણા પ્રજાઓ, જનસમૂહો, રાજાઓ તથા ભાષાઓની મધ્યથી આ સ્ત્રી નીકળીને આવી છે. ये सारा दुनिया में दिखाई देने वाला गिरा हुआ कलीसिया या स्त्री को दिखाई दे. આખા સંસારમાં પડી ગયેલી એટલે કે હાર પામેલી સ્ત્રીને તે દર્શાવે છે. ये सारे दुनिया में फैला हुआ गिरा हुआ कलीसिया है. આખી દુનિયામાં પડી ગયેલી મંડળીને દર્શાવે છે. प्रभु के नाम की स्तुति हो. પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ. दूसरा, इस स्त्री को हम लोग जंगल में दिखाई दे रहे. બીજું, આ સ્ત્રી આપણને અરણ્યમાં જોવામાં મળી. पढ़ेंगे 3रा वचन. 3જી કલમમાં છે. પછી તે મને આત્મામાં અરણ્યમાં લઈ ગયો. ત્યાં મેં એક કિરમજી રંગના શ્વાપદ પર એક સ્ત્રીને બેઠેલી જોઈ. તે શ્વાપદ ઈશ્વરનિંદક નામોથી ભરેલું હતું. તેને 7 માથા તથા 10 सींगड़ा હતા. तब वे मुझे आत्मा में जंगल को ले गया और मैंने लाल रंग के पशु पर जो निंदा के नामों से भरा हुआ था और जिसके 7 सिर और 10 सींग थे एक स्त्री को बैठे हुए देखा. प्रभु के नाम की स्तुति हो. પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ. इसको जंगल में दिखाई दे. અને તે અરણ્યમાં દેખાય. जंगल बोलने से कुछ भी आत्मिक भोजन वहाँ नहीं है, आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है. ऐसी जगह में ये स्त्री या जंगल में दिखाई दे. અરણ્ય કહેવાથી ત્યાં કોઈ આત્મિક ભોજન નથી, ત્યાં આત્મિક કોઈ પ્રગતિ નથી. તેવા સ્થાનમાં આ સ્ત્રી જોવા મળી. प्रभु के नाम की स्तुति हो. પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ. तीसरा, ત્રીજું, ये स्त्री को हम लोग लाल पशु का ऊपर में बैठी हुई देख सकते हैं. ત્રીજું, આ સ્ત્રીને આપણે કિરમજી રંગના વસ્ત્ર પહેરેલા શ્વાપદ પર બેઠેલી જોઈ શકીએ. वही इस वचन में या 3रे वचन में लिखा हुआ. અને તે જ આ જ વચન એટલે કે 3જા વચનમાં લખેલું છે. लाल पशु के ऊपर इसको दिखाई दे रहा. કિરમજી રંગના શ્વાપદ પર તેને બેઠેલી જોવા મળી. ये जो पशु मसीह विरोधी को दिखाते हैं. અને આ શ્વાપદ એટલે કે પશુ ખ્રિસ્ત વિરોધીને દર્શાવે છે. 13 अध्याय की शुरुआत में आप लोग देखते हैं ये पशु समुद्र से उठ करके आ रहा है. 13મા અધ્યાયની શરૂઆતમાં આપણે જોઈ શકીએ તે શ્વાપદ સમુદ્રમાંથી નીકળ્યું. ये पशु मसीह विरोधी को दिखाते हैं. આ શ્વાપદ એટલે કે પશુ ખ્રિસ્ત વિરોધીને દર્શાવે છે. दुनिया का अंत में या हमारा प्रभु यीशु की आमद का बाद तुरंत मसीह विरोधी प्रकट होने के लिए जा रहे. આ સંસારના અંત પછી એટલે કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના આગમન પશ્ચાત તરત જ ખ્રિસ્ત વિરોધી પ્રગટ થશે. तब ये पशु के ऊपर हम लोग उसको देखते हैं. અને આ પશુ પર બેઠેલી તે સ્ત્રીને જોઈ શકીએ. प्रभु के नाम की स्तुति हो. પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ. 4th, ये स्त्री पहाड़ के ऊपर दिखाई देते. ચોથું, આ સ્ત્રી 7 पहाड़ के ऊपर. અને તે 7 પહાડ પર જોવા મળી. प्रभु के नाम की स्तुति हो. પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ. 7 पहाड़ और 7 राजाओं को भी दिखाते हैं. 7 પહાડ કહેવાથી તે 7 રાજાને દર્શાવે છે.
और इसको 10 सिंह करके लिखा हुआ। અને તેને 10 સિંગડા છે એમ લખેલું છે। वो 10 सिंह 10 राजाओं को दिखाते हैं। 10 સિંગડા કહેવાથી તે 10 રાજાને દર્શાવે છે। ये राजाओं या ये सिंह कॉमनवेल्थ में रहने वाला 10 राजाओं को राज्य को दिखाते हैं। 10 સિંગડા કહેવાથી તે 10 રાજાઓને દર્શાવે છે। प्रभु के नाम की स्तुति हो। પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ। 7 पहाड़ को ऊपर में इसको बनाया है। 7 પહાડની ઉપર તેને બનાવવામાં આવી। 7 पहाड़ के ऊपर ये स्त्री को हम लोग दिखाई देते हैं। 7 પહાડની ઉપર આ સ્ત્રીને આપણે જોઈ શકીએ। प्रभु के नाम की स्तुति हो। પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ। वो 7 पहाड़ इस तरह से है। અને તે 7 પહાડ આ પ્રમાણે છે। पहले पहाड़ कैपिटाइन, કેપિટલાઇન, सेकंड कुरिनाल, બીજો પહાડ કુરેલાન, थर्ड विमिनल, ત્રીજો विमिनल વિમિનલ, और फोर्थ ચોથું एस्किलाइन, એસ્કેલાઇન, फिफ्थ सीलियन, પાંચમું સિલિયન, छठवा अवेंटेन, છઠ્ઠું અબાન્ટાઇન, सातवां पालेंटाइन। સાતમું પેલેન્ટાઇન। इस तरह से 7 पहाड़ के ऊपर ये स्त्री या इस नगर बनाया हुआ। એટલે કે આ 7 પહાડ પર આ સ્ત્રી એટલે કે નગરને બનાવવામાં આવ્યું। प्रभु के नाम की स्तुति हो। પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ। 10 सिंह 10 राजाओं को दिखाते हैं। 10 સિંગડા કહેવાથી તે 10 રાજાને દર્શાવે છે। 17 अध्याय का 7 वचन में 17મો અધ્યાય તેની 7મી કલમમાં इसने पहना हुआ वस्त्र के बारे में और गहने के बारे में लिखा हुआ है। તેણે પહેરેલા વસ્ત્ર અથવા તો રહેવાના સ્થાન વિશે લખેલું છે। 4 वचन पढ़िए। 17 का 4 वचन। 17મો અધ્યાય 17:4। 17મો અધ્યાય તેની 4થી કલમ વાંચીએ। તે સ્ત્રીએ જાંબુડા તથા કિરમજી રંગના વસ્ત્ર પહેરેલા હતા અને તે સોનાથી તથા મૂલ્યવાન રત્નોથી તથા મોતીઓથી શણગારેલી હતી અને તેના હાથમાં તેના વ્યભિચારની ધિક્કારપાત્ર કૃત્યોથી તથા મલિનતાથી ભરેલું એક સોનાનું પ્યાલું હતું। ये स्त्री बैंजनी और लाल रंग के कपड़े पहनी थी और सोना और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी और बस प्रभु के नाम की स्तुति हो। પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ। उसने क्या वस्त्र पहना हुआ, તેણે કયા क्या વસ્ત્ર गहना પહેર્યા, पहना हुआ, लिखा हुआ। ત્યાં કયા વસ્ત્ર તથા ઘરેણા પહેર્યા તે લખેલું હતું। प्रभु के नाम की स्तुति हो। પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ। वेंचनी और लाल वस्त्र पहना हुआ है તેણે જાંબુડા તથા કિરમજી રંગના વસ્ત્ર પહેર્યા હતા और सोना मणिया या मोतिया सब पहना हुआ है। સોનાથી મૂલ્યવાન રત્નોથી તથા મોતીથી શણગારેલી હતી। प्रभु के नाम की स्तुति हो। પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ। इस तरह का गहना पहन के और वस्त्र पहन के स्त्री को दिखाई देती है। અને તે સ્ત્રી આ પ્રમાણેના વસ્ત્ર તથા ઘરેણાથી શણગારેલી દેખાય। प्रभु के नाम की स्तुति हो। પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ। इसलिए ये सब पहनने वाला लोग, ये सब गहना धारण करने वाला लोग भी इस बड़ा बाबुल के अंदर में या इस स्त्री के साथ मिला हुआ। આ પ્રમાણેના વસ્ત્ર આ પ્રમાણેના ઘરેણા પહેરનાર લોકો પણ તે મહાન બાબિલોનના વશમાં દેખાય છે। प्रभु के नाम की स्तुति हो। પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ। इसलिए प्रेरित पौल के द्वारा, प्रेरित पत्रोस के द्वारा परमेश्वर के वचन में यूं लिखा हुआ, हमारा सिंगार सोना चांदी बहुमूल्य वस्त्र नहीं है करके लिखा हुआ। અને તેથી પ્રેરિત પાઉલ પ્રેરિત પિતર એ પ્રમાણે લખે છે કે આપણા શણગાર તે સોનાનો તથા જાત જાતના વસ્ત્ર પહેરવાનો ન હોય। इसलिए आम पेंतिकोस्त के लोग ये सब वर्जित करते हैं। અને તેને કારણે પેન્તિકોસ્તના લોકો આ સર્વથી દૂર રહે છે। इसलिए सोना चांदी इस तरह का गहने पहनने बिना रहते, साथ साथ बहुमूल्य वस्त्र भी छोड़ के रहना जरूरी है। અને તેથી જ સોના તથા ચાંદીના ઘરેણા અને મૂલ્યવાન વસ્ત્રોથી પણ અલગ રહે છે। ये सब नामधारी कलीसिया में दिखाई देते हैं। આ દરેક સાધારણ મંડળીઓમાં જોવા મળે છે। प्रभु के नाम की स्तुति हो। પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ। दुनिया की अंत में आया हुआ दुनिया में हम लोग, मसीह दुनिया में हम लोग देखने वक्त સંસારના અંતમાં આવેલા ખ્રિસ્તી સંસારમાં જોતી વેળાએ इन लोगों सब एक जुड़ बना के उन लोग आगे जा रहा है। તેઓ એક સમૂહ બનાવીને આગળ તરફ વધી રહ્યા છે। इसलिए सारा दुनिया में मसीहों के बीच में
WCC, ICC सब लोग बना कर रखा हुआ અને તેથી ખ્રિસ્તી સમાજમાં જોતી વેળાએ તેઓ WCC ICC એ પ્રમાણે બનાવી રાખે છે. WCC क्या दिखाते हैं? WCC શું દર્શાવે છે? वर्ल्ड चर्च काउंसिल को दिखाते हैं. વર્લ્ડ ચર્ચ કમ્યુનિકેશન ને દર્શાવે છે. और ICC इंटरनेशनल चर्च काउंसिल को दिखाते हैं. ICC કહેવાતી ઇન્ટરનેશનલ ચર્ચ કાઉન્સિલ ને દર્શાવે सारा છે. सारे दुनिया में मसीह कलीसिया एक होने के लिए ये लोग कोशिश कर रहा है. આખા સંસારમાં ખ્રિસ્તી લોકો એક બને તે માટે તેઓ પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. तो हम लोग उसके साथ कभी भी जुड़ने नहीं जा रहे. વાલાઓ આપણે તેઓની સાથે ક્યારે ભેગા મળનારા નથી. ये सब गिरा हुआ कलीसिया के साथ मिलकर रहने के लिए एक झंडे के नीचे आने के लिए वो लोग चाहते આ हैं. દરેક પડી ગયેલી મંડળીની સાથે એક બનવા માટે તેઓ આગ્રહ કરે છે. पीने वाला भी ना पीने वाला भी एक साथ, પીનારાઓ નહીં પીનારાઓ બંને એક સાથે, पाप करने वाला पाप ना करने वाला एक ही साथ, પાપ કરનારા પાપ નહીં કરનારા તેઓ એક સાથે મળશે. दुष्ट और धार्मिक एक साथ. દુષ્ટ તથા ધર્મી બંને એક સાથે. सारांश से बोलने से ટૂંકમાં भेड़ કહેવાથી और भेड़िया एक ही साथ रहने के लिए उलो जाते. વરુ તથા ઘેટાઓ એક સાથે રહેવા માટે આગ્રહ કરે છે. मसीह यीशु की आमद में जाने वाला कलीसिया कभी उसका साथ मिलन नहीं होता है. ખ્રિસ્ત ઈસુના આગમનમાં ઉઠાવી લેવામાં આવનારી મંડળી ક્યારે તેઓની સાથે મળશે નહીં. प्रभु के नाम की स्तुति हो. પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ. इस स्त्री का या इस कलीसिया का या इन्हीं लोगों का दंड दो प्रकार से आती है. આ સ્ત્રી એટલે કે આ મંડળીને બે પ્રકારે સજા મળે છે. प्रभु के नाम की स्तुति हो. પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ. एक आत्मी तौर से इसके ऊपर दंड आते हैं. એક પ્રથમ જોતી વેળાએ આત્મિક રીતે તેઓને સજા મળશે. आप इस बाबलोन कलीसिया में या बाबलोन के साथ मिलते हैं, आपका अंत भी इस तरह से हो सकता है. અને જો તમે બાબેલોનની મંડળીને મળશો તો તમારો અંત પણ આ પ્રમાણે થશે. दूसरा न्याय आश्चर्य तौर से होता है. અને બીજો ન્યાય અક્ષરિત રીતે થાય છે. प्रभु के नाम की स्तुति हो. પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ. प्रियो, ये दोनों दंड से अब बच के निकल के पवित्र लोगों के साथ पवित्र कलीसिया में एकजुट होके आगे बढ़िए. ये न्याय से हम लोग बच सकता है. વાલાઓ આ સમૂહના લોકોથી આપણે દૂર રહીને પવિત્ર લોકોની સાથે પવિત્ર મંડળીમાં રહેવાથી આ ન્યાયથી આપણે બચી શકીશું. प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय के 2 वचन पढ़ने वक्त, પ્રકટીકરણનું પુસ્તક 18મો અધ્યાય તેની બીજી કલમ વાંચતી વેળાએ, 10 वचन पढ़ने वक्त, તેની 10મી કલમ વાંચતી વેળાએ, 19 वचन पढ़ने वक्त, 19મી કલમ વાંચતી વેળાએ, 18 अध्याय के 2 वचन पढ़िए. 18મો અધ્યાય તેની બીજી કલમ વાંચીએ. તેણે મોટી સાદે કહ્યું કે પડ્યું રે મોટું બાબેલોન પડ્યું, અને તે ભૂતોનું નિવાસસ્થાન તથા દરેક મલિન આત્માનું રહેઠાણ અને દરેક અશુદ્ધ તથા ધિક્કારપાત્ર પક્ષીનો વાસો થયું છે. उसने ऊंचे शब्द से पुकारकर कहा, गिर गया बड़ा बाबिलोन, गिर गया है वे दुष्ट आत्माओं का निवास और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया. प्रभु के नाम की स्तुति हो. પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ. बाकी सब वचन पढ़ने के लिए समय नहीं है. आप पढ़ करके देखिए, भयंकर न्याय है उसके ऊपर प्रभु लेके आता है. બાકીના વચનો વાંચવા માટે સમય નથી. તમે વાંચીને જો ભયંકર ન્યાય તેઓ પર આવ્યો. एक मसीह विरोधी के द्वारा इसके ऊपर प्रभु का न्याय आते हैं. दूसरा आश्चर्य तौर से भी इसके ऊपर में न्याय आते हैं. ખ્રિસ્ત વિરોધી વડે તેઓ પર ન્યાય આવ્યો. બીજું અક્ષરી રીતે તેઓ પર ન્યાય આવ્યો. प्रियो, इस न्याय से बचना है तो आप इनसे अलग होके आप जीवन बिताइए. વાલાઓ, જો આ ન્યાયથી બચવું હોય તો આનાથી આપણે વેગળા રહીને જીવન વિતાવવું જોઈએ. आप प्रभु यीशु से उद्धार पा लीजिए. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તથી તમે તારણને પ્રાપ્ત કરો. प्रभु यीशु से पाप की क्षमा आप पा लीजिए. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પાસેથી તમારા પાપોની માફી મેળવો. जैसे यीशु ने कहा उसी मांद जल से आप बपतिस्मा, ठीक बैप्टिज्म ले लीजिए. જે પ્રમાણે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે કહ્યું, તમે સાચું પાણીનું બપ્તિસ્મા લો. इन दिनों में कई बपतिस्मा दुनिया में होते हैं. આ દિવસોમાં ઘણા બપ્તિસ્મા આ સંસારમાં જોવા प्रभु મળે છે. यीशु ने जो कहा बपतिस्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर के नाम से पानी में डूब के बपतिस्मा लेना है. જે પ્રમાણે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે કહ્યું, પિતા પુત્ર તથા પવિત્ર આત્માના નામે પાણીમાં ડૂબકીનું બપ્તિસ્મા લેવું इस જોઈએ. बपतिस्मा नामधारी कलीसिया में नहीं है, नहीं तो इस
बाबिल का अंदर में नहीं है। અને આ બાપ્તિસ્મા કહેવાથી તે સાધારણ નામધારી મંડળીઓમાં નથી, એટલે કે આ બાબિલોનમાં નથી। उसी बांध पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना अनिवार्य है। અને આ બાબિલોન પવિત્ર આત્માનો અભિષેક પામી શકશે નહીં। पाने से अच्छा करके कई लोग सिखाते हैं, અને ઘણા લોકો એ પ્રમાણે શીખવે છે કે પામવાથી સારું છે। हम लोग सिखाते हैं पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना बहुत जरूरी है। અમે લોકો એ પ્રમાણે શીખવીએ છીએ કે પવિત્ર આત્માનો અભિષેક પામવું ખૂબ જ જરૂરી છે। खाना पीना बिना भी हम लोग कई दिन तक रह सकता है, ખાવા તથા પીધા વગર આપણે ઘણા દિવસ સુધી રહી શકે, लेकिन ऑक्सीजन का बिना हम लोग नहीं रह सकता है। પરંતુ ઓક્સિજન વિના આપણે રહી શકીશું નહીં। उसी बांध प्रभु यीशु की आमद में जाने के लिए चाहने वाला कलीसिया में प्रत्येक लोग पवित्र आत्मा की अभिषेक पाना अवश्य है। અને તે જ प्रमाणे प्रभु यीशु ख्रिस्તના આગમનમાં જનારા લોકો માટે પવિત્ર આત્માનો અભિષેક ખૂબ જ જરૂરી છે। वो कई लोग सिखाते हैं, बोलते हैं पवित्र आत्मा पेंटिकोस्त के दिन में आया, उसका बाद नहीं है करके बोलते ઘણા हैं। લોકો એ પ્રમાણે શીખવે છે કે પવિત્ર આત્માનો અભિષેક તે 50મા દિવસે આવ્યો, ત્યાર પછી તે નથી। पेंटिकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा आकर गए, करीब 2000 साल से ऊपर हो गया। 50મા દિવસે પવિત્ર આત્મા ઉતર્યો, ત્યાર પછી 2000 વર્ષથી વધારે વીતી ચૂક્યા છે। आज भी लोग सैकड़ों हजारों लाखों लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया हुआ है। આજે પણ ઘણા લાખો તથા સેંકડો લોકો પવિત્ર આત્માનો અભિષેક प्राप्त કરી રહ્યા पवित्र છે। आत्मा का अभिषेक पाया हुआ लोग हाथ उठा के हालेलुया बोले। પવિત્ર આત્માનો અભિષેક પામેલા લોકો હાથ ઉપર કરીને હાલેલુયા કહે। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ। कई लोग अन्य भाषा जो बोलते हैं उसके बारे में भी आप तमाशा उठाते हैं, અને ઘણા લોકો જ્યારે અન્ય ભાષા કહે છે તેની પણ લોકો મશ્કરી કરે છે। लेकिन पहले कोरिन्थी 14 अध्याय के 2 वचन में यूं लिखा हुआ, अन्य भाषा में बात करने वाला परमेश्वर के साथ बात करते हैं। પરંતુ કરંથીનો પહેલો પત્ર 14મા અધ્યાયની બીજી કલમમાં લખ્યું છે, જે કોઈ અન્ય ભાષામાં વાત કરે છે તે ઈશ્વર સાથે વાત કરે છે, उसे हमारे लिए विश्राम होता करके लिखा हुआ। અને તેનાથી આપણને વિસામો મળે છે। प्रभु के नाम की स्तुति हो। પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ। इसलिए पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना बहुत जरूरी है। અને તેથી પવિત્ર આત્માનો અભિષેક પામવો તે ખૂબ જ જરૂરી છે। प्रभु के नाम की स्तुति हो। પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ। पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने बिना कोई भी प्रभु यीशु की आमद में नहीं जा सकता। પવિત્ર આત્માનો અભિષેક પામ્યા વિના કોઈ પણ ઈસુના આગમનમાં જઈ શકશે નહીં। प्रभु के नाम की स्तुति हो। પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ। उसका बिना हमारा ये दिन ही देग, इस पाव में देग, ये मट्टी में देग, ये सड़ जाने वाला शरीर बदल नहीं सकता है। અને તેને કારણે આ પાપ ભરેલું શરીર, માટીનું શરીર, અધમ અવસ્થામાં રહેનારું શરીર તે બદલાઈ શકશે નહીં। प्रभु के नाम की स्तुति हो। પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ। हमारा प्रभु यीशु की आवाज सुनने वक्त આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના ગર્જનાની વાણીને સાંભળતી વેળાએ इस शरीर बदल जाना है। આ શરીર બદલાઈ જવું प्रभु के જોઈએ। नाम की स्तुति हो। પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ। इसलिए पवित्र आत्मा का अभिषेक जरूरी અને है। તેથી पवित्र આત્માનો અભિષેક તે જરૂરી છે। इसलिए पूर्णता का उपदेश हमारे लिए जरूरी है। તેથી સંપૂર્ણતાનો ઉપદેશ જરૂરી છે। सिद्धता का उपदेश हमारे लिए जरूरी है। સંપૂર્ણતાનો ઉપદેશ જરૂરી છે। प्रेरितों का उपदेश हमारे लिए जरूरी है। પ્રેરિતોનો બોધ આપણા જીવનમાં જરૂરી છે। 10 बातों में बढ़ना हमारे लिए जरूरी है। આપણે 10 વાતોમાં વૃદ્ધિ પામવી જરૂરી છે। प्रभु के नाम की स्तुति हो। પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ। प्रियो, बहुत जल्दी सच्चा कलीसिया में, प्रेरितों की कलीसिया में, ठीक बैप्टिज्म अभिषेक काम करने वाले कलीसिया में आप आकर कर मिल जाइए। વાલાઓ, ખૂબ જ જલ્દી તમે સત્ય બાપ્તિસ્મા, સત્ય ઉપદેશ તથા પવિત્ર આત્માના અભિષેક પામનારી મંડળીમાં આવીને તમે શામેલ गिरा થાઓ। हुआ कलीसिया से या गिरा हुआ स्त्री से आप बच के निकल के आ जाइए। પડી ગયેલી સ્ત્રી એટલે કે પડી ગયેલી મંડળીમાંથી તમે બચીને બહાર નીકળો। प्रभु के नाम की स्तुति हो। પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ। और 16वां न्याय 16મો ન્યાય जातियों के ऊपर सर्वशक्तिमान परमेश्वर का न्याय। જાતિઓની ઉપર સર્વશક્તિમાન ઈશ્વરનો ન્યાય। जातियों के ऊपर सर्वशक्तिमान परमेश्वर का न्याय જાતિઓની ઉપર સર્વશક્તિમાન ઈશ્વરનો ન્યાય। पढ़ेंगे। વાંચીએ प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय પ્રકટીકરણનું પુસ્તક 19મો અધ્યાય 17 और 18 वचन। 17મી તથા 18મી કલમ। પછી મેં એક દૂતને સૂર્યમાં ઊભો રહેલો જોયો। તેણે અંતરિક્ષમાં ઉડનારા સર્વ પક્ષીઓને મોટે સાદે હાંક મારી કે તમે આવો અને દેવના મોટા જમણને સારું એકઠા થાઓ, કે તમે રાજાઓનું, સેનાપતિઓનું,
શૂરવીરોનું, ઘોડાઓનું અને સવારોનું, સર્વ સ્વતંત્ર તથા દાસોનું, નાના તથા મોટાનું માંસ ખાઓ. फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूरज पर खड़े हुए देखा. उसने बड़े शब्द से पुकारकर आकाश के बीच में से उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा, आओ परमेश्वर के बड़े बोझ के लिए इकट्ठे हो जाओ, जिससे तुम राजों का मांस और सरदारों का मांस और शक्तिमान पुरुषों का मांस और घोड़ों का और उनके स्वारों का मांस और क्या स्वतंत्र, क्या दास, क्या छोटा, क्या बड़ा, सब लोगों का मांस खाओ. प्रभु के नाम की स्तुति हो. પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ. इस जगह में देखने वक्त सारे पक्षियों को परमेश्वर बुला रहा है उसका भोज के लिए. અને આ જગ્યા પર જોતી વેળાએ ઈશ્વર સર્વ પક્ષીઓને ભોજન માટે બોલાવે છે. एक बड़ा डिनर परमेश्वर सारे पक्षियों को देने के लिए जा रहा. અને ઈશ્વર સર્વ પક્ષીઓને એક મોટું જમણ આપવા જઈ રહ્યો છે. ये सारे जातियों के ऊपर में परमेश्वर का बहुत बड़ा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का बहुत बड़ा न्याय को दिखाते हैं. અને આ મોટી જાતિઓ પર ઈશ્વરનો એક ભયંકર ન્યાય આવનારો છે તે દર્શાવે છે. प्रभु के नाम की स्तुति हो. પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ. ये आने वाला समय में होने वाला एक बहुत बड़ा लड़ाई को दिखाते हैं. આવનાર દિવસોમાં થનારી એક મોટી લડાઈને તે દર્શાવે છે. प्रभु के नाम की स्तुति हो. પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ. और दुनिया में एक तीसरा विश्व युद्ध होने के लिए जा रहा. આ સંસારમાં જોતી વેળાએ ત્રીજું વિશ્વ યુદ્ધ થનારું છે. प्रभु के नाम की स्तुति हो. પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ. वो छठवां युग का अंत में उस युद्ध होने के लिए जा रहा. છઠ્ઠા યુગના અંતમાં આ યુદ્ધ થનારું છે. नहीं तो अनुग्रह का युग का अंत में होने जा रहा. એટલે કે કૃપાના યુગના અંતમાં આ યુદ્ધ થનારું अभी છે. हम लोग अनुग्रह के युग में रहते हैं. અત્યારે આપણે કૃપાના યુગમાં જીવન વિતાવી રહ્યા છીએ. इसका दो नाम कहा जाते हैं. અને તેને બે નામ આપવામાં આવ્યા છે. एक अनुग्रह के युग करके कहा जाते हैं, પ્રથમ તેને કૃપાના યુગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. दूसरा कलीसिया का युग करके कहा जाता है. બીજું તેને મંડળીનો યુગ કહેવામાં આવે છે. इस युग बहुत जल्दी खत्म होने के लिए जा रहा. અને આ કાળ ખૂબ જ જલ્દી વીતી જવાનો છે. प्रभु के नाम की स्तुति हो. પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ. इस छठवां युग, नहीं तो इस अनुग्रह का युग, नहीं तो इस कलीसिया का युग बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे. આ છઠ્ઠો કાળ એટલે કે કૃપાનો કાળ, મંડળીનો કાળ ખૂબ જ જલ્દીથી પસાર થઈ જશે. प्रभु के नाम की स्तुति हो. પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ. और हमारा प्रभु यीशु का गुप्त आमद होगा. અને આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો ગુપ્ત આગમન થશે. प्रभु के नाम की स्तुति होवे. પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ. तब तुरंत 7 साल का पीड़ा होंगे, 7 साल का उपद्रव અને ત્યાર होंगे. પછી તરત જ 7 વર્ષનો ઉપદ્રવ થશે. मसीह विरोधी प्रकट होने के लिए जा रहे. ખ્રિસ્ત વિરોધી પ્રગટ થવા જઈ રહ્યો છે. 7 साल का अंत में एक बहुत बड़ा लड़ाई होने जा रहा. 7 વર્ષના અંતમાં એક મોટી લડાઈ થવા જઈ રહી છે. प्रभु के नाम की स्तुति होवे. પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ. उस लड़ाई का नाम है हर्मगदोन लड़ाई. અને તે લડાઈનું નામ હર્મગદોન લડાઈ. प्रभु के नाम की स्तुति होवे. પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ. अब लोग प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय की 16 वचन पढ़ने वक्त પ્રકટીકરણનું પુસ્તક 16મો અધ્યાય તેની 16મી કલમ વાંચતી વેળાએ 16 पढ़िए बहुत जल्दी. અને હિબ્રુ ભાષામાં જેને હર્મગીદોન કહે છે તે ઠેકાણે તેઓએ એકઠા કર્યા. और उन्होंने उसको उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हर्मगदोन कहलाता है. प्रभु के नाम की स्तुति होवे. પ્રભુના નામની મહિમા उस થાઓ. जगह का नाम है हर्मगदोन, અને તે इसलिए उस लड़ाई का नाम है हर्मगदोन लड़ाई. તે સ્થાનનું નામ હર્મગીદોન હોવાને કારણે તે લડાઈને હર્મગીદોન કહેવામાં આવે છે. प्रभु के नाम की स्तुति हो. પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ. इस लड़ाई में हमारा प्रभु यीशु और प्रभु यीशु का आमद में उठा लिया गया लोग 7 साल का बाद इस पृथ्वी में आएंगे. અને આ લડાઈમાં કહેવાથી પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના આગમનમાં ઉઠાવી લેવામાં આવનારા લોકો 7 વર્ષ પછી તે જગ્યા પર આવશે. इसलिए सक्रियाव 14 अध्याय में इसका बारे में लिखा हुआ है. તેથી જખરિયાનું પુસ્તક 14મા અધ્યાયમાં લખેલું છે. हमारा प्रभु यीशु का पाद जैतून पहाड़ में रखेंगे करके लिखा हुआ. અને લખેલું છે કે આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના પગ જૈતુન પર્વત પર રાખવામાં આવશે. प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में लिखा हुआ, श्वेत घोड़ा के ऊपर बैठ के हमारा प्रभु यीशु इस पृथ्वी में आ रहा. અને પ્રકટીકરણ 20મા અધ્યાયમાં લખવામાં આવેલું છે કે આપણો પ્રભુ તે શ્વેત
ઘોડા પર બેસીને આ પૃથ્વી પર આવશે। प्रभु के नाम की स्तुति हो। પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ। वो हरमोदो लड़ाई की शुरुआत में होंगे। અને તે હરમગીદોન લડાઈની શરૂઆતમાં થશે। प्रभु के नाम की स्तुति हो। પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ। इस लड़ाई में प्रभु यीशु और उसका पवित्र लोग इस दुनिया में आएंगे અને આ લડાઈમાં પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત તથા તેના પવિત્ર સંતો તેઓ આવશે और उसका पाद उस जैतून पहाड़ में रखेंगे। અને તેઓ પોતાના પગને જૈતૂન પર્વત પર રાખશે। प्रभु के नाम की स्तुति होए। પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ। पहाड़ और दो भागों के दो साइड में निकल जाएंगे। અને તે પહાડ બંને તરફ ફાટશે। ये सब 14 अध्याय सक्रिय 14 अध्याय में लिखा हुआ। આ દરેક જખારિયા 14મા અધ્યાયમાં લખેલું છે। प्रभु के नाम की स्तुति होवे। પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ। उस लड़ाई में इस्राएल लोग मसीहा के लिए चिल्लाएंगे, रोएंगे, पुकारेंगे। અને આ લડાઈમાં ઇઝરાયેલી લોકો તેઓ મસી ખ્રિસ્ત માટે તેઓ પુકારશે અને વિલાપ કરતા રહેશે। जब हमारा प्रभु यीशु 2000 साल पहले इस पृथ्वी में आया, જ્યારે આપણો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત 2000 વર્ષ પહેલા આ પૃથ્વી પર આવ્યો, मानव जाति का उद्धार के लिए आया। જ્યારે માનવ જાતિના તારણને શરૂ આવ્યો। वो योगना पहले सुसमाचार पहले अध्याय की 11 वचन में लिखा, वो अपने घर में आया, उन लोग उसको सिगार नहीं किया। યોહાની લખેલી સુવાર્તા પહેલો અધ્યાય તેની 11મી કલમમાં લખેલું છે કે ઈસુ પોતાના લોકોની પાસે આવ્યો પણ પોતાના લોકોએ તેનો અંગીકાર કર્યો નહીં। हमारा महिमामय यीशु को उन लोग क्रूस पर चढ़ाया। આપણા તેજોમય ઈશ્વરને પ્રભુ ઈસુને વધસ્તંભે જડાવ્યો। यदि वो मसीहा करके उन लोग जानने से मानने से उन लोग क्रूस पर नहीं चढ़ा, અને જો તેઓએ માન્યું હોત ધાર્યું હોત કે તે ખ્રિસ્ત છે તો તેઓ તેને ચડાવત નહીં। लेकिन उन लोगों ने माना नहीं, इसलिए हमारा महिमामय यीशु को उन लोग क्रूस पर चढ़ाया। અને તેઓએ તે ન માનવાને કારણે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને વધસ્તંભે જડાવ્યા। अभी उन लोग मसीहा के लिए चिल्ला रहा। હવે તેઓ ખ્રિસ્તને માટે બૂમો પાડે છે। एक एक गोत्र चिल्लाएंगे करके लिखा हुआ। લખેલું છે કે એક એક કુળ તે પોકાર કરશે। पुरुष लोग अलग चिल्लाएंगे, स्त्री लोग अलग चिल्लाएंगे, रोएंगे करके लिखा हुआ। પુરુષો અલગ રડશે, સ્ત્રીઓ અલગ રડશે એમ લખેલું છે। तब जैसे प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में लिखा हुआ उसी मानद પ્રકટીકરણ 19મા અધ્યાયમાં લખેલું છે તે પ્રમાણે। प्रभु के नाम की स्तुति होवे। પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ। अब 11 वचन पढ़ेंगे। તેની 11મી કલમમાં છે, પછી મેં આકાશ ઉઘડેલું જોયું તો જુઓ એક શ્વેત ઘોડો અને તેના પર એક જણ બેઠેલો છે, તેનું નામ વિશ્વાસુ તથા સાચો છે, તે પ્રમાણિકપણે ન્યાય તથા લડાઈ કરે છે। 14 वचन पढ़िए, पढ़ो। આકાશમાંના સૈન્યો શ્વેત ઘોડા પર સવાર થઈને ઉજળા તથા શુદ્ધ બારીક શણના વસ્ત્રો પહેરીને તેની પાછળ પાછળ ચાલ્યા। फिर मैंने स्वर्ग को खुले हुए देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है और वे धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए। प्रभु के नाम की स्तुति हो। પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ। लोग अलग अलग गोत्र, स्त्री लोग अलग, पुरुष लोग अलग, इस तरह से चिल्लाएंगे तब। અને જ્યારે પુરુષો તથા સ્ત્રીઓ અલગ અલગ કુળના થઈને બૂમો પાડતી વેળાએ, जैसे सक्रिया 12 अध्याय के 10 वचन में लिखा उसी मानद જખારિયાનું પુસ્તક 12મો અધ્યાય તેની 10મી કલમમાં લખ્યું તે પ્રમાણે उन लोगों का बचाव के लिए हमारा मसीहा, हमारा प्रभु यीशु और संतों के साथ इस दुनिया में आए। અને આપણો ખ્રિસ્ત લોકોના બચાવને માટે સંતોની સાથે તે જગ્યા પર આવશે। जब जैतून पहाड़ में उसका पाँव रखेंगे, અને જ્યારે તે જૈતૂન પર્વત પર પોતાના પગને उस રાખશે पहाड़ दो फट के दो तरफ चले जाएंगे અને જૈતૂન પર્વત વચ્ચોવચ્ચથી ફાટી જશે और उसका बीच में एक बड़ा मैदान दिखाई देंगे। અને તેની વચ્ચે બહુ મોટી ખીણ થઈ જશે उस मैदान का नाम है हरमगदोन करके लिखा हुआ। અને તે સ્થાનનું નામ હરમગીદોન કહેવામાં આવ્યું। प्रभु के नाम की स्तुति हो। પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ। आजकल उसके बारे में भी इस्राएल से आने वाला मैगजीन में कई बार आ चुका है। અને તે વિશે ઇઝરાયલમાંથી આવનારા મેગેઝિનોમાં પણ આ વિશે દર્શાવેલું છે। प्रभु के नाम की स्तुति होवे। પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ। वो हजारों हजारों लोग हर साल में उस जगह देखने के लिए जाते हैं, टूरिस्ट लोग। અને પ્રવાસીઓ હજારો હજાર લોકો તે સ્થાનમાં જોવા માટે જાય છે। इसलिए वहाँ उस जैतून पहाड़ में 5 स्टार होटल बनाने के लिए उन लोगों ने इस्राएल गवर्नमेंट ने निश्चय किया, निर्णय लिया। અને તેથી ઇઝરાયલ સરકારે તે જૈતૂન પર્વત પર 5 સ્ટાર હોટલ બનાવવા માટે નિર્ણય લીધો।
लेकिन मट्टी सोइल सब टेस्ट करके देखने से પરંતુ લોકોએ તેને તપાસીને જોતી વેળાએ उस जैतून पहाड़ का अंदर ही अंदर दरार होते जा रहा, અને જૈતુન પર્વત તે અંદર અંદર ઊંડો થતો જાય છે, बाहर में दिखाई नहीं दे रहा, બહારથી જોવા મળતો નથી, लेकिन अंदर ही अंदर फट के निकल रहा है या दरार हो रहा है। અને અંદર ही અંદર તે ફાટતું જાય છે ને તેમાં ખીણ બનતી જાય છે। प्रभु के नाम की स्तुति हो। પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ। बाइबल पढ़ने वाला साइंटिस्ट लोगों ने कहा इस तरह से बाइबल में सकरिया 14 अध्याय में लिखा हुआ है। અને બાઇબલને વાંચનારા વૈજ્ઞાનિકોએ પ્રમાણે કહ્યું કે ઝકરિયા 14મા અધ્યાયમાં આ પ્રમાણે લખેલું છે। प्रभु के नाम की स्तुति हो। પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, उस पहाड़ भी यीशु की आमद के लिए तैयार हो रहा है। અને તેથી વહાલા દેવના બાળકો આ પર્વત પણ ઈસુના આગમન માટે તૈયાર થઈ રહ્યો છે। 7 साल पहले प्रभु यीशु का गुप्त आमद हो गया। ये दोबारा मसीह हरमौत और लड़ाई के लिए प्रभु यीशु इस दुनिया में आ रहा है। 7 વર્ષ પહેલા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનું ગુપ્ત આગમન થયું અને ત્યાર પછી 7 વર્ષ પછી તે હરમગીદોન લડાઈ માટે આવી રહ્યો છે। हमारा मसीह यीशु का द्वितीय आगमन के बारे में अब लोग कलीसिया को सिखाते। પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના બીજા આગમન વિશે આપણે મંડળીને શીખવીએ છીએ। उसका द्वितीय आगमन का 3 भाग करके अब लोग सिखाते। અને આપણે શીખવીએ છીએ તેના બીજા આગમનને 3 ભાગ છે। फर्स्ट गुप्त आमद, પ્રથમ તેનું ગુપ્ત આગમન, केवल तैयारी के साथ, कल जैसे बोला उसी बांध जागते तैयारी के साथ बाट जोते रहने वाले लोग केवल उठा लिए जाएंगे, दूसरे लोग कोई नहीं जानेंगे। જે પ્રમાણે આપણે ગઈકાલે સાંભળ્યું કે જાગતા રહીને તૈયાર થઈને વાટ જોનારા લોકો તે ગુપ્ત આગમનમાં ઉઠાવી લેવામાં આવશે। सेकंड वो 7 साल का पीड़ा की फर्स्ट 3.5 साल का अंत में जो हाथ छोड़ा गया लोग शहीद होके यीशु को मिलने के लिए ऊपर मेघों में उठा लिए जाएंगे। બીજા આગમનના બીજા ભાગમાં આપણે જોઈ શકીએ કે 7 વર્ષના ઉપદ્રવના સમયમાં પ્રથમ 3.5 વર્ષના અંતમાં જે લોકો હાથ છોડી દેવામાં આવેલા લોકો શહીદ થઈને ઉઠાવી લેવામાં આવશે। तीसरा 7 साल का अंत में या अर्मगदोन लड़ाई में प्रभु यीशु और संत लोग सारा दुनिया को देखते हुए जैतून पहाड़ में उतरेंगे। ત્રીજો ભાગ કહેવાતી હરમગદોન લડાઈની સમયમાં ઈસુ તથા તેના પવિત્ર સંત લોકો દરેક લોકોના દીકતા તે લડાઈમાં ઉતરશે। प्रभु के नाम की स्तुति हो। પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ। वो प्रभु यीशु बहुत जल्दी इस दुनिया में सब लोग उसको देखने के लिए जा रहे हैं, वो प्रकट होगा। વાલાઓ, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત સંસારમાં આવશે, દરેક લોકો તેને જોવા જઈ રહ્યા છે। इसलिए वो जैतून पहाड़ भी प्रभु यीशु के लिए जगह या पहाड़ तैयार हो रहा है। અને તેથી જ પ્રભુ જૈતુન પર્વત પણ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના આવવાને માટે તૈયાર થઈ રહ્યો છે। प्रभु के नाम की स्तुति हो। પ્રભુના નામની મહિમા सारा થાઓ। पक्षियों को उस भोज के लिए बुला रहा है। દરેક પક્ષીઓને તે ભોજન માટે બોલાવી રહ્યા वो છે। भी वो पॉलिसी में लिख करके हम लोग लिखा हुआ पढ़ा, और वहाँ जो उकाव पक्षी जो डेड बॉडी खाते हैं, मरा हुआ लाश खाते हैं, वो बच्चा देता 1 नहीं तो 2। અને તે જગ્યા પર જોતી વેળાએ મેગેઝિનમાં એ પ્રમાણે વાંચવામાં આવ્યું કે તે પક્ષીઓ પણ તે લોથને ખાય છે। इस भोज के लिए बुलाए हुए पक्षियों ने 1 या 2 बच्चों को देने बिना या 1-2 अंडा देने बिना 6-7 अंडा इन दिनों में देने शुरू हो गया। અને તે પક્ષીઓ 1-2 બચ્ચાને જન્મ આપે અથવા ઈંડા મૂકે તેને બદલે તે 600 જેટલા ઈંડા મૂકવાનું શરૂ કર્યું છે। वो उस भोज के लिए पक्षियों ने तैयार हो रहा है। અને આ મોટા જમણને માટે પક્ષીઓ પણ તૈયાર થઈ રહ્યા છે। यीशु का पांव उस पहाड़ में धरेंगे, उसके लिए उस पहाड़ भी तैयार हो रहा है। અને ઈસુ પોતાના પગ તે પર્વત પર મૂકશે, તેને કારણે તે પર્વત પણ તૈયાર થઈ રહ્યો છે। मसीह मंडली में, मसीह कलीसिया में रहने वाला प्रिय मसीहों, हाँ उसके लिए तैयार हो रहा है क्या? ખ્રિસ્તી મંડળીમાં, ખ્રિસ્તી સંસારમાં રહેનારા ખ્રિસ્તી લોકો, શું તમે તેના માટે તૈયાર થઈ રહ્યા છો? बहुत जल्दी आने वाला प्रभु यीशु से मिलने के लिए, उसका आमद में उठा ले जाने के लिए आप तैयार हो रहे हैं क्या? ખૂબ જ જલ્દી થનારા તેના આગમનમાં તેને મળવા માટે તમે લોકો તૈયાર થઈ રહ્યા છો કે કેમ? यदि जैतून पहाड़ उसके लिए तैयार हो रहे हैं तो, જૈતુન પર્વત જો તેની માટે તૈયાર થઈ રહ્યો यदि છે, सारा पक्षी लोग उसके लिए तैयार हो रहे हैं तो, સર્વ પક્ષીઓ તે માટે તૈયાર થઈ રહ્યા છે, क्या તો प्रिय परमेश्वर के बच्चे आपका अवस्था क्या है?
વાલા દીવના બાળકો તમારી અવસ્થા आपका કઈ છે? आत्मिक दर्जा क्या है? તમારું આત્મિક સ્તર કેવું आप છે? यीशु से मिलने के लिए तैयार हो रहा है क्या? તમે ઈસુને મળવા માટે તૈયાર થાઓ છો કે કેમ? प्रभु के नाम की स्तुति हो। પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ। आप बहुत जल्दी आने वाले यीशु से मिलने के लिए तैयार हो जाइए। ખૂબ જ જલ્દી આવનાર ઈસુને મળવા માટે તમે તૈયાર થાઓ। प्रभु के नाम की स्तुति हो। પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ। बहुत जल्दी हर मदोल लड़ाई होने जा रही। ખૂબ જ જલ્દી હરમગીદોન લડાઈ થવાની છે। 8वां युग का अंत में ये होने जा रहा। 8મા યુગના કાળના અંતમાં થવા જઈ प्रभु રહ્યું के છે। नाम की स्तुति हो। પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ। मसीह विरोधी और उसकी सेना यरूशलेम को घेर लेंगे। ખ્રિસ્ત વિરોધી તથા તેનું સૈન્ય યરુશલેમને ઘેરો નાખશે। नगर फाड़ाया जाएगी। તે નગરને પકડી લેવામાં આવશે। जकरिया 14:2 में लिखा हुआ। જકરિયાનું પુસ્તક 14મો અધ્યાય તેની બીજી કલમમાં લખેલું છે। प्रभु के नाम की स्तुति हो। પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ। उस समय पर सारे खुदा का लोग गोत्र या पुरुष स्त्री अलग अलग रोएंगे करके लिखा અને हुआ। લખેલું છે કે તે સમય દરેક કુળના પુરુષ તથા સ્ત્રીઓ અલગ અલગ થઈને તેઓ વિલાપ કરશે। वो उद्धार के लिए स्वर्ग की ओर देखे मसीहा के लिए वो लोग रोएंगे અને पुकारेंगे। તેઓ પોતે સ્વર્ગની તરફ જોઈને ખ્રિસ્ત માટે પોતે પોકાર કરતા રહેશે। तब हमारा प्रभु यीशु आएंगे। અને ત્યારે આપણો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આવશે। जैतन पहाड़ पर अपना भाव धरेंगे। જૈતુન પર્વત પર પોતાના પગને ધરશે। प्रभु के नाम की स्तुति हो। પ્રભુના નામની મહિમા इस થાઓ। हरमोदो लड़ाई में આ હરમગીદોન લડાઈમાં प्रभु के नाम की स्तुति हो। પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ। 3 लोगों को प्रभु अरेस्ट करेंगे। અને 3 લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવશે। यहाँ 3 लोगों को प्रभु की ओर से फाड़ाए जाएंगे। અને 3 લોકો પ્રભુ તરફથી પકડવામાં આવશે। फर्स्ट शैतान जो पुराना सांप है उसको फाड़ाए जाएंगे। સૌ પ્રથમ શેતાન એટલે કે જૂના સર્પને પકડવામાં આવશે। सेकंड मसीह विरोधी को फाड़ाए जाएंगे। બીજું ખ્રિસ્ત વિરોધીને પકડવામાં આવશે। थर्ड झूठा मसीह को फाड़ाए जाएंगे। ત્રીજું ખોટા ખ્રિસ્ત વિરોધીને ખોટા પ્રબોધકને પકડવામાં प्रभु આવશે। के नाम की स्तुति हो। પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ। और एक बार बोल रहे हैं, ફરીથી એકવાર કહું છું, इस हरमोदो लड़ाई में આ હરમગીદોન લડાઈમાં शैतान को फाड़ाए जाएंगे। શેતાનને પકડવામાં मसीह આવશે। विरोधी को फाड़ाए जाएंगे। ખ્રિસ્ત વિરોધી પકડાશે। प्रभु के नाम की स्तुति होवे। પ્રભુના નામની મહિમા। तीसरा झूठा मसीह। જૂઠો ખ્રિસ્તી। वो झूठा मसीह कौन होगा? અને તે જૂઠો ખ્રિસ્તી કોણ હશે? आईसीसी का जो मुख्य व्यक्ति होगा। અને તે આઈસીસી નો મુખ્ય વ્યક્તિ હશે। WCC का जो मुख्य व्यक्ति होगा। WCC નો મુખ્ય વ્યક્તિ હશે। सारा नामधारी कलीसिया का जो प्रधान होगा। અને આખા નામધારી મંડળીઓના પ્રધાનને પકડવામાં આવશે। प्रभु के नाम की स्तुति हो। પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ। ये तीनों को पढ़ाए जाएंगे। આ ત્રણેયની ધરપકડ કરવામાં આવશે। प्रभु उसको न्याय करेंगे। અને પ્રભુ તેઓનો ન્યાય કરશે। प्रभु के नाम की स्तुति हो। પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ તેથી है, ઈશ્વરના વચનમાં લખેલું છે, शैतान को 1000 साल के लिए अधोलोक में बांध के रखेंगे। શેતાને 1000 વર્ષ સુધી અથા કુંડમાં બાંધી રાખવામાં આવશે। प्रभु के नाम की स्तुति हो। પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ। 20 अध्याय का दूसरा वचन पढ़िए। 20મો અધ્યાય તેની બીજી કલમમાં છે। ना। તેણે પેલા અજગરને એટલે ઘરડું સર્પ જે દોષ મૂકનાર તથા શૈતાન છે તેને પકડ્યો અને 1000 વર્ષ સુધી તેને બાંધી રાખ્યો। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को जो इब्लिस और शैतान है पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ। तीनों को वहां पढ़ाए जाएंगे। અને ત્યાં ત્રણેયને પકડવામાં આવશે। प्रभु के नाम की स्तुति हो। પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ। अब लोग 17वां न्याय में आएंगे આપણે 17મા ન્યાયમાં આવીશું। और पशु और झूठा भविष्यता को जिंदा पकड़ के जिंदा ही नरक में डाल दिया जाएगा। શ્વાપદને તથા જૂઠા પ્રબોધકને જીવતા પકડીને તેઓને પાતાળમાં નાખી દેવામાં આવશે। प्रभु के नाम की स्तुति हो। પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ। हमारा परमेश्वर तृत्व परमेश्वर है। આપણો ઈશ્વર ત્રિએક છે। उसी मानद शैतान का भी तृत्व। તે પ્રમાણે શેતાન પણ તૃત્વ છે। वो बड़ा अजगर या पुराना सांप મોટો અજગર એટલે કે જૂનો સર્પ और झूठा मसीह विरोधी। ખ્રિસ્ત વિરોધી। तीसरा झूठा भविष्यता। ત્રીજું જૂઠો પ્રબોધક ये शैतान का तृत्व। તે શેતાનના ત્રિએક છે। इस अर्मोतल लड़ाई में तीनों को पढ़ा जाएगा। આ હરમગીદોન લડાઈમાં આ ત્રણેયને પકડવામાં प्रभु આવશે। के नाम की स्तुति हो। પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ। 17वां जजमेंट पशु मतलब मसीह विरोधी और झूठा भविष्यता दोनों को बांध के और आग और गंधक जलने वाला झील में
डाल दिया जाएंगे। 17મો ન્યાય કહેવાથી તેમાં જૂઠા પ્રબોધક તથા ખ્રિસ્ત વિરોધીને પકડીને નાખી દેવામાં બાંધીને તેઓને નાખી દેવામાં આવશે। 19 अध्याय के 20 वचन पढ़िए। 19મો અધ્યાય તેની 20મી કલમ વાંચીએ। 19:20 19મો અધ્યાય તેની 20મી કલમ। શ્વાપત પકડાયું અને તેની સમક્ષ જે જૂઠા પ્રબોધકી ચમત્કારો દેખાડીને શ્વાપતની છાપ લેનારાઓને તથા તેની મૂર્તિ પૂજનારાઓને ભમાવ્યા હતા તેને પણ તેની સાથે પકડવામાં આવ્યો। એ બંનેને ગંધકથી બળનારી અગ્નિની ખાઈમાં જીવતા જ નાખી દેવામાં આવ્યા। वे पशु और उसके साथ वे झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया जिसने उसके सामने ऐसा चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको बरमाया, जिन पर उस पशु की छाप थी और उसकी मूर्ति की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। प्रभु के नाम की स्तुति हो। પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ। ये दोनों को मतलब पशु जो मसीह विरोधी और झूठा भविष्यवक्ता जो नामधारी कलीसिया के जो नेता है वो दोनों को पकड़ के जीते ही उसको वो नरों में आग और गंधक जलने वाला नरों में डाल दिया जाएंगे। શ્વાપત એટલે કે પશુ કહેવાથી તે ખ્રિસ્ત વિરોધી છે। જૂઠા પ્રબોધક કહેવાથી જે WCC ICCના આગેવાનો છે તે બંનેને જીવતા જ પકડીને અગ્નિ તથા ગંધકથી બળનારી ખાઈમાં નાખી દેવામાં આવશે। इसे और एक सच्चाई हमें मालूम पड़ते हैं। અને આ પરથી આપણે એ સત્યને જાણી શકીએ। नरक करके कहने वाला नहीं तो आग और गंधक जलने वाला झील करके कहने वाला उस नरक में सबसे पहले जाने वाला दो लोग है, ये पशु और झूठा भविष्यवक्ता। એટલે કે અગ્નિ તથા ગંધકથી બળનારી ખાઈમાં જે નરક તરીકે કહેવામાં આવે છે તેમાં સૌ પ્રથમ જનારા કહેવાથી તે શ્વાપત એટલે કે પશુ તથા જૂઠા પ્રબોધક છે। मसीह विरोधी और झूठा भविष्यवक्ता। ખ્રિસ્ત વિરોધી તથા જૂઠા પ્રબોધક। प्रभु के नाम की स्तुति हो। પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ। तब उसके बाद हम लोग शैतान को देखते हैं। 20 अध्याय के 2 वचन में लिखा हुआ है। શૈતાન વિશે આપણે 20મો અધ્યાય તેની પ્રથમ 2 કલમમાં જોઈ શકીએ। प्रभु के नाम की स्तुति होवे। પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ। और उसको भी पकड़ के हथौलों में डाल के उसको बंद करते हैं। અને આપણે તેની વિશે જોઈએ છીએ કે તેઓને પણ ઊંડાણમાં એટલે કે અધોલોકમાં બાંધીને તેઓને નાખી દેવામાં આવ્યા। वहाँ एक स्वर्गदूत उतर के उसको अधोलोक में बंद करके ताला लगा। तो ये 20 अध्याय में लिखा हुआ। અને 20મા અધ્યાયમાં જોઈ શકીએ કે એક દૂતે આકાશમાંથી ઉતરીને તેઓને ઊંડાણમાં બાંધી દીધા। प्रभु के नाम की स्तुति हो। પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ। इस तरह से तीनों का जजमेंट प्रभु कर रहा है। અને આ પ્રમાણે આ ત્રણેયનો ન્યાય ઈશ્વર કરી રહ્યો છે। ये जो पशु और झूठा भविष्यवक्ता फिर कभी भी बाहर नहीं आ सकता है। આ પશુ તથા જૂઠા પ્રબોધક ક્યારેય તેમાંથી બહાર આવી શકશે નહીં। या उस जगह में जाने वाला कोई भी दोबारा बाहर नहीं आ सकता। તે સ્થાનમાં જનારું કોઈ પણ ત્યાંથી પાછું આવી શકશે નહીં। प्रभु के नाम की स्तुति हो। પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ। उस समय पर दुनिया में 1000 साल का राज्य चलते रहेंगे। અને તે સમયમાં આ સંસારમાં 1000 વર્ષનું રાજ્ય થશે। प्रभु के नाम की स्तुति हो। પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ। 1000 साल का और एक नाम है 1000 पवित्र लोग राज्य करके कहा जाते। 1000 વર્ષના રાજ્યને બીજું એક નામ પણ કહેવામાં આવે છે એટલે કે પવિત્ર લોકોનું हम રાજ્ય। लोग कलीसिया में 3 राज्य के बारे में सिखाते हैं। મંડળીમાં આપણે 3 રાજ્ય વિશે શીખવીએ છીએ। फर्स्ट प्रेमी पुत्र का राज्य। પ્રથમ પ્રિય પુત્રનું રાજ્ય। कुलोसियों को पत्री पहले अध्याय की 13 वचन में लिखा हुआ। કલોસીનો પત્ર પહેલો અધ્યાય તેની 13મી કલમમાં લખેલું છે। अभी हम सब प्रिय पुत्र की राज्य में है। હાલમાં આપણે સર્વ પ્રિય પુત્રના રાજ્યમાં છે। इस राज्य में राज्य का अनुभव है उद्धार पाना, बपतिस्मा लेना, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना, वरदान पाना, मसीह के लिए जीना, ये सब। અને આ પ્રિય પુત્રના રાજ્યમાં કહેવાથી ત્યાં તારણ પામવું, બપ્તિસ્મા લેવું, પવિત્ર આત્માનો અભિષેક પ્રાપ્ત કરવો, વરદાનને પ્રાપ્ત કરવા એ અનુભવોને દર્શાવવામાં આવેલા છે। हम लोग सब अभी प्रिय पुत्र का राज्य में है। હાલમાં આપણે સર્વ પ્રિય પુત્રના રાજ્યમાં છીએ। प्रभु के नाम की स्तुति हो। પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ। दूसरा બીજું संतों के राज्य के बारे में लिखा हुआ है। સંતોનું રાજ્ય એમ લખવામાં આવેલું છે। दानियेल 7 अध्याय का 18 वचन में लिखा हुआ। દાનિયેલનું પુસ્તક 7મો અધ્યાય તેની 18મી કલમમાં લખેલું છે। संतों ने राज्य तो पाएंगे करके लिखा हुआ। અને લખેલું છે કે સંતો પોતે રાજ્ય સંપાદન કરશે। प्रभु के नाम की स्तुति हो। પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ। 1000 साल का राज्य
संतों का राज्य करके कहा जाते हैं। 1000 વર્ષનું રાજ્ય કહેવાથી તે પવિત્ર એટલે કે સંતોનું રાજ્ય કહેવામાં આવે उस समय છે। पर सारा दुनिया एधन्य अवस्था में वापस आएंगे। તે સમય આખું જગત એદનના અનુભવમાં પાછું सारा આવશે दुनिया एधन्य अवस्था में वापस आएंगे। અને તે સમય આખું જગત તે એદનના અનુભવમાં પાછું આવશે। पापी दुनिया में रहेंगे, પાપી આ સંસારમાં રહેશે 1/3 लोग दुनिया में रहेंगे, અને એક તૃતીયાંશ લોકો ત્યાં રહેશે। या पापी लोग दुनिया में रहेंगे, એક પાપી લોકો આ સંસારમાં રહેશે, पाप नहीं कर सकता। તેઓ પાપ કરી શકશે प्रभु નહીં। के नाम की स्तुति हो। પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ। और शैतान को बांध के हथौलों में रखा है, उसी कारण कोई पाप नहीं कर सकता। શેતાનને બાંધીને અથાકુંડમાં નાખવાને કારણે કોઈ ત્યાં પાપ કરી શકશે નહીં। ये एधन्य अनुभव, અને તે જ એદનનો અનુભવ ये 1000 साल का राज्य का अनुभव। અને તે જ 1000 વર્ષના રાજ્યનો અનુભવ છે। प्रभु के नाम की स्तुति हो। પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ। तब जैसे वचन में लिखा उसी मान में। જે પ્રમાણે વચનમાં લખ્યું છે તે પ્રમાણે प्रभु के नाम की स्तुति हो। પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ। दानियल 7 अध्याय का 18 वचन में लिखा हुआ है। દાનિયેલ 7મો અધ્યાય તેની 18મી કલમમાં લખેલું છે। दानियल दूसरा अध्याय का 44 और 45 वचन में लिखा हुआ है। દાનિયેલનું પુસ્તક બીજો અધ્યાય તેની 44 તથા 45મી કલમમાં લખેલું प्रभु के છે। नाम की स्तुति हो। પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ। उस राज्य का अनुभव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। તે રાજ્યના અનુભવો વિશે વાંચતી વેળાએ फर्स्ट यशायाह 11 अध्याय में आने वक्त યશાયાનું પુસ્તક 11મા અધ્યાયમાં सब આવતી वचन વેળાએ पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं है। દરેક વચન વાંચવા માટે સમય નથી। केवल हम लोग पढ़ेंगे, बाकी आप सुनिएगा। આપણે વાંચીશું તેને સાંભળો। पढ़िए 6 से 11। યશાયાનું પુસ્તક 11મો અધ્યાય તેની 6ઠી કલમથી 11મી કલમ સુધી। તે વખતે વરુ તથા હલવાન સાથે રહેશે, ચિત્તો લવારા પાસે સૂશે, વાછરડું સિંહ તથા માતેલા ઢોર એકઠા રહેશે, અને નાનું છોકરું તેઓને દોડશે, ગાય તથા રીંછ સાથે ચરશે, તેઓના બચ્ચા ભેગા સૂશે, અને સિંહ ઢોરની પેટે કડપ ખાશે, દાહુણું બાળક સાપના દર પર રમશે, તે ધાવણ છોડાવેલું છોકરું નાગના રાફડા ઉપર પોતાનો હાથ મૂકશે। મારા આખા પવિત્ર પર્વત પર કોઈ પણ ઉપદ્રવ કરશે નહીં, તેમ વિનાશ કરશે નહીં, કેમ કે જેમ સૂર્ય પાણીથી ભરપૂર છે તે પ્રમાણે પૃથ્વી યહોવાના જ્ઞાનથી ભરપૂર થશે। तब भेड़िए भेड़ के बच्चों के संग रहा करते थे, और चीता बकरी के बच्चों के साथ बैठा करता था, और बछड़ा और जवान सिंह और पाले पोछे हुए बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे, और एक छोटे लड़का उसकी गवाही करेगा। गाय और रीछनी मिलकर चरेंगी, और उसके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे, और सिंह बहल के साथ भूसा खाया करेगा। दूध पीते बच्चे कैरत के बिल्ले पर खेलेंगे, और दूध छुड़ाए हुए लड़के नाग के बिल्ले में हाथ डालेंगे। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई दुख देगा और ना हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे जल समुद्र से भरा रहता है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ। यही है एधन्य अवस्था। અને આ જ એદનનો અનુભવ છે। ये 1000 साल का राज्य का अनुभव। આ 1000 વર્ષના રાજ્યનો અનુભવ છે। और 2 वचन आपको देते हैं। બીજા 2 વચનો હું તમારી સમક્ષ यशायाह આપું છું। 35 अध्याय में आने वक्त યશાયા 35મા અધ્યાયમાં આવતી વેળાએ यशायाह चैप्टर 35 યશાયા 35મો અધ્યાય 6 से 10 वचन पढ़ने वक्त में भी हम लोग देख सकते हैं। 6ઠી કલમથી 10મી કલમ સુધી વાંચતી વેળાએ આપણે જોઈ શકીએ। उसके बाद यशायाह 65 अध्याय 65 में आने वक्त યશાયા 65મા અધ્યાયમાં આવતી વેળાએ 20 से लेकर 22 वचन तक देखने से भी हम लोग इस बातों को समझ सकते हैं। 20મી કલમથી 22મી કલમ સુધી આપણે આ વાતોને જોઈ શકીએ। प्रभु के नाम की स्तुति हो। પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ। वो उस समय पर एक दूसरे को कुछ भी नहीं करेंगे। અને તે સમયે એકબીજાને હાનિ કરશે નહીં। भेड़ और भेड़िया मिलकर चलेंगे। ઘેટા તથા भेड़ और વરુ भेड़िया मिलकर चलेंगे। ઘેટા तथा वरु સાથે રહેશે, सर्क का गुफावे बिल में छोटा बच्चा भी हाथ डालेंगे। અને ધાવણું બાળક તે સાપના દર પર રમશે। सिंह उन दिनों में घास खाएंगे करके लिखा। લખેલું છે કે સિંહ તે દિવસોમાં ઘાસ ખાશે। प्रभु के नाम की स्तुति हो। પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ। ये धन्य अनुभव न 1000 साल का अनुभव में सब आएंगे। અને 1000 વર્ષના રાજ્યમાં આ એદનના અનુભવની દેખાશે। प्रभु के नाम की स्तुति हो। પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ। उस समय हम लोग उस राज्य में दिखाई देने के लिए અને તે સમયે આપણે તે રાજ્યમાં દેખાવા માટે
प्रभु के नाम की स्तुति होवे। પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ। हमारा प्रभु यीशु का गुप्त आमद में उठा लिए जाना जरूरी है। આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના ગુપ્ત આગમનમાં ઉઠાવી લેવામાં આવવા જरूरी છે। उस संतों के राज्य में या 1000 साल के राज्य में आप रहने के लिए यदि चाहते तो વાલાઓ જો તમે સંતોના રાજ્યમાં એટલે કે 1000 વર્ષના રાજ્યમાં રહેવા ઈચ્છતા હો, जल्दी आने वाला यीशु से मुलाकात करने के लिए आप तैयार हो जाइए। વહેલા આવનારી ઈસુને મળવા માટે આપણે સર્વ તૈયાર થવા જોઈએ। प्रभु के नाम की स्तुति हो। પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ। तीसरा राज्य ત્રીજું રાજ્ય पहले कोरिन्थी 15 अध्याय में आने वक्त કરંથીઓનો પહેલો પત્ર 15મો અધ્યાય इसका 24 वचन में लिखा हुआ, અને તેની 24મી કલમમાં લખેલું फर्स्ट છે। कोरिन्थी 15:24 में लिखा हुआ, કરંથીઓનો પહેલો પત્ર 15મો અધ્યાય તેની 24મી કલમમાં લખેલું पिता છે। का राज्य करके लिखा हुआ। અને ત્યાં બાપનું રાજ્ય એમ લખવામાં આવ્યું છે। प्रभु के नाम की स्तुति हो। પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ। फर्स्ट प्रिय पुत्र का राज्य, સૌપ્રથમ પ્રિય પુત્રનું રાજ્ય, सेकंड संतों का राज्य या पवित्र लोगों का राज्य, બીજું પવિત્ર લોકોનું રાજ્ય, थर्ड पिता का राज्य। ત્રીજું બાપનું રાજ્ય। प्रभु के नाम की स्तुति हो। પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ। लास्ट में सब कुछ पिता का हाथों में यीशु समर्पण करेंगे करके लिखा हो। લખેલું છે કે અંતમાં ઈશ્વર સગડું પુત્રના હાથમાં એટલે કે ઈસુના હાથમાં સોંપશે। इसलिए माथू 13:43 में भी लिखा हुआ है, તેથી માથીની લખેલી સુવાર્તા 13મો અધ્યાય તેની 43મી કલમમાં લખેલું છે। पिता के राज्य में हम लोग सूर्य के समान चमकेंगे करके लिखा हुआ। અને લખવામાં આવેલું છે કે બાપના રાજ્યમાં સૂર્યની પેઠે પ્રકાશશે। प्रभु के नाम की स्तुति हो। પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ। इसलिए जल्दी आने वाले यीशु से मुलाकात करने के लिए आप तैयार हो जाइए। તેથી વહેલા આવનારી ઈસુને મળવા માટે આપણે સર્વ તૈયાર થઈએ। प्रभु के नाम की स्तुति हो। પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ। अभी 18वां न्याय के बारे में हम देखेंगे। 18મા ન્યાય વિશે જોઈએ। वही है गोग मागोग का लड़ाई અને તે ગોગ માગોગની લડાઈ या गोग मागोग का न्याय। એટલે કે ગોગ માગોગ પર આવનારો ન્યાય। प्रभु के नाम की स्तुति हो। પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ। और प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में आने वक्त પ્રકટીકરણનું પુસ્તક 20મા અધ્યાયમાં આવતી વેળાએ 7 वचन से लेकर 10 वचन तक हम पढ़ने से 7મી કલમથી 10મી કલમ સુધી વાંચતી વેળાએ 1000 साल का बाद જ્યારે 1000 વર્ષ પૂરા થશે, शैतान को थोड़ी समय के लिए उसको खोल करके छोड़ देगा। શૈતાનને તેના બંદીખાનામાંથી થોડા સમય માટે છોડી દેવામાં प्रभु के આવશે। नाम की स्तुति हो। પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का 7 से लेकर 10 वचन तक देखने से પ્રકટીકરણનું પુસ્તક 20મો અધ્યાય 7મી કલમથી 10મી કલમ સુધી વાંચતી વેળાએ जो स्वर्गदूत आकर के शैतान को पाताल में या अथोलों में बंद करके रखा हुआ था, અને જે સ્વર્ગદૂતે આવીને ઊંડાણમાં શૈતાનને બાંધી રાખ્યો હતો, 1000 साल के बाद उसको खोल के थोड़ी समय के लिए खोल के छोड़ेंगे। 1000 વર્ષ પૂરા થશે ત્યારે શૈતાનને થોડા સમય માટે બંદીખાનામાંથી છોડવામાં प्रभु के આવશે। नाम की स्तुति हो। પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ। तब सारे जातियों के पास जा करके અને સમગ્ર જાતિઓની પાસે જઈને मसीह और उसका संतों के विरुद्ध में लड़ाई के लिए सबको बुलाएंगे। અને ખ્રિસ્ત તથા સત્યના સંતોની વિરુદ્ધમાં દરેક લોકોને લડાઈ માટે ભેગા કરશે। यही है आखिरी लड़ाई। અને તે જ અંતિમ લડાઈ। इस लड़ाई का नाम है गोग मागोग लड़ाई। અને તે लड़ाईનું नाम गोग तथा मागोगની लड़ाई। आओ एसेकिएल 38 चैप्टर में पढ़ने से હજકેલનું પુસ્તક 38મા અધ્યાયમાં વાંચતી વેળાએ गोग मागोग के बारे में लिखा हुआ। ત્યાં गोग तथा मागोग વિશે લખેલું છે। इस लड़ाई में यीशु के साथ या इस्राएल के साथ कौन कौन रहेंगे कौन नहीं रहेंगे करके लिखा हुआ। અને આ લડાઈમાં ઇઝરાયલની સાથે એટલે કે ઈસુની સાથે કોણ રહેશે અને કોણ નહીં રહે તે વિશે લખેલું છે। प्रभु के नाम की स्तुति हो। પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ। सारा दुनिया को ये शैतान जा करके लड़ाई के लिए बुलाए जाएंगे। અને શૈતાન જઈને આ જગતના દરેક લોકોને તે લડાઈ માટે એકત્ર કરશે। प्रभु के नाम की स्तुति हो। પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ। आज रात्रि यदि प्रभु यीशु आएंगे तो જો આજે રાત્રિની વેળાએ પ્રભુ ઈસુ આવે इस दुनिया और कितने दिन के लिए होगा मालूम है? અને આ દુનિયા શા માટે હશે? आज रात्रि यीशु आने से જો આજે રાત્રે ઈસુ આવે दुनिया फिर कितने दिन के लिए होगा? અને ત્યાર પછી આ દુનિયા કેટલો દિવસ માટે હશે? कोई कह सकता है કોઈ કહી શકશે? कितना साल के लिए होगा? કેટલા વર્ષ માટે રહેશે? 1007। 1007 વર્ષ। उसके बाद दुनिया खत्म। ત્યાર પછી આ સંસારનો प्रभु અંત के नाम થશે। की स्तुति हो। પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ। 1007 साल फिर होगा।
અને ત્યાર પછી 1007 વર્ષ સુધી આ પૃથ્વી રહેશે. प्रभु के नाम की स्तुति हो. પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ. दुनिया प्रियो बहुत जल्दी खत्म होने वाला है. વાલાઓ, આ સંસાર ખૂબ જ જલ્દી નાશ થનારું છે. उस 1000 साल में हम लोग यदि जाना तो જો આપણે તે 1000 વર્ષમાં રહેવા હોય, प्रभु यीशु की आमद में जाने के लिए आप तैयार हो जाइए. પ્રભુ યીશુ ખ્રિસ્તના આગમનમાં જવા માટે આપણે તૈયાર થઈએ. प्रभु के नाम की स्तुति हो. પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ. 7 साल 1000 साल संतों के राज्य 1000 વર્ષ સંતોનું રાજ્ય, से पहले 7 साल मसीह विरोधी इस दुनिया का करता होगा, અને राज्य करेंगे. તેની અગાઉ 7 વર્ષ ખ્રિસ્ત વિરોધી તેનું રાજ્ય કરશે. प्रभु के नाम की स्तुति हो. પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ. इसलिए अब हमारा प्रभु यीशु और संतों के साथ मिलके 1000 साल का राज्य में राज्य करेंगे. અને તેથી આપણે સંતોની સાથે મળીને 1000 વર્ષ સુધી ઈસુની સાથે રાજ્ય કરીશું. प्रभु के नाम की स्तुति हो. પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ. 19वां जजमेंट 19મો ન્યાય, शैतान के ऊपर में जो न्याय. શેતાનની ઉપર આવનારો ન્યાય. प्रभु के नाम की स्तुति हो. પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ. 19वां जजमेंट 19મો ન્યાય, शैतान के ऊपर आने वाला न्याय. શેતાનની ઉપર આવનારો ન્યાય. पढ़ेंगे વાંચીએ. प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय के 10 वचन. પ્રકટીકરણનું પુસ્તક 20મો અધ્યાય તેની 10મી કલમ. અને તેઓને ભમાવનાર શેતાનને તે અગ્નિ તથા ગંધકની ખાઈમાં જ્યાં શ્વાપત તથા જૂઠા પ્રબોધક છે ત્યાં નાખી દેવામાં આવ્યો. ત્યાં તેઓ રાત દાડો સદા સર્વકાળ વેદના ભોગવશે. उनका बरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वे पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे. प्रभु के नाम की स्तुति हो. પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ. इस जगह में हम देखते हैं आखिरी लड़ाई में, गोग मगोग लड़ाई में આ જગ્યા પર આપણે જોઈ શકીએ કે અંતિમ લડાઈ એટલે કે ગોગ મગોગ લડાઈમાં शैतान को पकड़ के जैसे पशु और झूठा भविष्यवक्ता को डाला गया, उस नरक में डाला जाए. જે પ્રમાણે પશુ તથા જૂઠા પ્રબોધકને નાખવામાં આવ્યા તે જ પ્રમાણે શેતાનને અગ્નિ તથા ગંધકની ખાઈમાં નાખી દેવામાં આવશે. आग और गंध जलने वाला उस झील में डाले. અગ્નિ તથા ગંધકથી બળનારી ખાઈમાં નાખી દેવામાં उसके આવશે. बाद शैतान बाहर नहीं आ सकता. ત્યાર પછી શેતાન બહાર આવી શકશે इस નહીં. लड़ाई के साथ दुनिया पूरा खत्म हो जाता है. આ લડાઈની સાથે આખું પૃથ્વી નાશ પામશે. तो शैतान का न्याय अब लोग देखा. આપણે શેતાનનો ન્યાય જોયો. हमेशा के लिए उसको आग और गंध जलने वाला झील में या नरक में डाल देना. સદાકાળને માટે તેને અગ્નિ તથા ગંધકથી બળનારી ખાઈમાં નાખી દેવામાં આવશે. उसके बाद इस दुनिया नहीं होगी. અને ત્યાર પછી આ પૃથ્વી રહેશે નહીં. प्रभु के नाम की स्तुति है. પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ. और 20મો ન્યાય, 20वां जजमेंट है 20મો ન્યાય, श्वेत सिंहासन का जजमेंट. શ્વેત રાજ્યાસનનો ન્યાય. प्रभु के नाम की स्तुति हो. પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ. 20 अध्याय का 11 वचन से लेकर 15 वचन तक पढ़ेंगे. 20મો અધ્યાય તેની 11મી કલમથી 15મી કલમ સુધી વાંચતી વિડાય. 20 अध्याय का 11 से लेकर 15 वचन तक जब हम पढ़ेंगे 20મો અધ્યાય તેની 11મી કલમથી 15મી કલમ સુધી વાંચતી तो વિડાય. श्वेत सिंहासन का न्याय के बारे में लिखा हुआ. ત્યાં શ્વેત રાજ્યાસનના ન્યાય વિશે લખેલું છે. पढ़ी. પછી મેં મોટું શ્વેત રાજ્યાસન જોયું અને તેના પર બેઠેલા પુરુષને જોયો. તેની સમ્મુખથી પૃથ્વી તથા આકાશ જતા રહ્યા અને તેઓને સારું કોઈ સ્થાન મળ્યું નહીં. પછી મેં મુએલાને મોટા તથા નાના સર્વને દેવની સમક્ષ ઊભા રહેલા જોયા અને પુસ્તકો ઉગાડવામાં આવ્યા અને એક બીજું પુસ્તક જે જીવનનું પુસ્તક છે તે પણ ઉગાડવામાં આવ્યું. તે પુસ્તકોમાં જે લખેલું હતું તે પરથી મુએલાઓનો તેઓની કરણીઓ પ્રમાણે ન્યાય કરવામાં આવ્યો. સમુદ્ર પોતાનામાં જેઓ મુએલા હતા તેઓને પાછા આપ્યા અને મરણી તથા હાદેસે પણ પોતાનામાં જેઓ મુએલા હતા તેઓને પાછા, અને દરેકનો ન્યાય તેની કરણીઓ પ્રમાણે કરવામાં આવ્યો. મરણ તથા હાદેસને અગ્નિની ખાઈમાં નાખવામાં આવ્યા. અગ્નિની ખાઈ એ જ બીજું મરણ છે. જો કોઈ જીવન પુસ્તકમાં નોંધેલો માલુમ પડ્યો નહીં તો તેને અગ્નિની ખાઈમાં નાખી દેવામાં આવ્યો. फिर मैंने एक बड़ा सफेद सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा. उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली. फिर मैंने छोटे सब बड़े मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई. और फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक. और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया.
समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अंधलोक ने उनमें से मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। पृथ्वी और अंधलोक आग की झील में डाले गए। ये आग की झील की दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वे आग की झील में डाले गए। प्रभु के नाम की स्तुति हो। પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ। सीधे सिंहासन के न्याय के बारे में इस जगह में लिखा हुआ। 20 એટલે કે શ્વેત રાજાસનના ન્યાય વિશે લખેલું છે। ये हम लोग हमेशा लोगों को सिखाने वाला एक विषय। ઈશ્વરના લોકોને શીખવનારો એક વિષય છે। सीधे सिंहासन के न्याय के लिए हमारा प्रभु यीशु वो सिंहासन पर बैठेंगे। શ્વેત રાજાસનના न्याय માટે પ્રભુ ઈસુ તે રાજ્યાસન પર બેસશે। सारे मरा हुए लोग उसका सामने बुलाए जाएंगे। દરેક મોયેલા તેની સામે બોલાવવામાં આવશે। प्रभु के नाम की स्तुति हो। પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ। पुस्तक को खोला करके लिखा हुआ। લખેલું છે કે પુસ્તકો ઉગાડવામાં अभी આવ્યા। 3 पुस्तक के बारे में हम लोगों को सिखाते हैं। આપણે ઘણા પુસ્તક વિશે લોકોને શીખવીએ છીએ। एक जीवन का किताब या पुस्तक करके सिखाते हैं। એક જીવનનું પુસ્તક એમ શીખવીએ છીએ। दूसरा मेमने का जीवन का किताब करके सिखाते हैं। બીજું હલવાના જીવનનું પુસ્તક એમ લખેલું શીખવવામાં આવે છે। तीसरा स्मरण का पुस्तक करके ત્રીજું सिखाते हैं। ત્રીજું યાદગારીનું પુસ્તક એમ શીખવવામાં આવે છે। प्रभु के नाम की स्तुति हो। પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ। जीवन का पुस्तक में कब एक व्यक्ति का नाम लिखा जाता है? એક વ્યક્તિનું નામ જીવનના પુસ્તકમાં ક્યારે લખવામાં આવે છે? जब अपने पाप के जीवन को छोड़ के प्रभु यीशु के द्वारा उद्धार पाएंगे। પાપ ભરેલા જીવનને છોડીને જ્યારે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત વડે તે તારણ પ્રાપ્ત કરે છે। प्रभु के नाम की स्तुति हो। પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ। जब एक पापी उद्धार पाते हैं અને જ્યારે એક પાપી માણસ તારણ પામે उसका છે नाम जीवन की किताब में लिखा जाता है। તેનું નામ જીવનના પુસ્તકમાં નોંધવામાં આવે છે। दूसरा किताब का नाम है બીજા પુસ્તકનું નામ मेमने का जीवन का किताब। હલવાના જીવનનું પુસ્તક। प्रभु के नाम की स्तुति हो। પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ। एक व्यक्ति उद्धार पाक के बपतिस्मा लेकर पवित्र का अभिषेक पाने वक्त એક વ્યક્તિ જ્યારે તારણ પ્રાપ્ત કરીને બપ્તિસ્મા લઈને પવિત્ર આત્માનો અભિષેક પ્રાપ્ત કરે मेमने का जीवन का किताब में उसका नाम लिखा जाते हैं। હલવાના જીવનના પુસ્તકમાં તેનું નામ લખવામાં આવે છે। प्रभु के नाम की स्तुति हो। પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ। तीसरा ત્રીજું स्मरण का जो किताब है યાદગારીનું પુસ્તક। उसी में हमारा सारी कामों के बारे में उसी में लिखा जाते हैं। તેમાં આપણા સર્વ કરણીઓને લખવામાં આવે છે। इसलिए पुस्तक को खोला करके लिखा हुआ है। લખેલું છે કે પુસ્તકો ઉઘાડવામાં આવ્યા। प्रभु के नाम की स्तुति हो। પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ। वहाँ लिखा हुआ जीवन का किताब भी यहाँ पुस्तक भी खोला गया। અને ત્યાં લખેલું છે કે જીવનનું પુસ્તક પણ ઉઘાડવામાં આવ્યું। जीवन का पुस्तक में जिसका नाम नहीं है उसको न्याय करके आग और गंदो जलने वाला झील में डाला जाएगा। અને જો કોઈ જીવનના પુસ્તકમાં નોંધેલો માલુમ પડ્યો નહીં તો તેને અગ્નિ તથા ગંધકથી બળનારી ખાઈમાં નાખી દેવામાં प्रभु આવ્યો। के नाम की स्तुति हो। પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ। वो आग के झील है नरक। અને અગ્નિની ખાઈ કહેવાથી તે वहाँ નરક છે। एक व्यक्ति जाने से बाहर नहीं आ सकता। અને ત્યાં કોઈ એક વ્યક્તિ જવાથી તે પાછો આવી શકતો तो નથી। आजकल कई सेवक विश्वास लोग ट्रांस में जाते हैं। આજકાલના દિવસોમાં ઘણા સેવકો તથા વિશ્વાસીઓ ટ્રાન્સમાં જાય प्रभु છે। यीशु वो उन्हीं लोगों ले जाकर नरक दिखाते। અને પ્રભુ ઈસુ પોતે તેઓને નરકમાં જઈને તેઓને દેખાડે છે। अधोलोक में लोग तड़प रहे उसको दिखाते हैं। શિવલમાં લોકો તડપતા તેઓને દેખાડે છે। प्रभु के नाम की स्तुति हो। પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ। मेरे साथ रहने वाले एक सिस्टर अंडमान में मीटिंग के समय पर वो भविष्यवाणी करके नीचे गिर के बेहोश हो गया। અને હું જ્યારે આંદામાનમાં સેવા કરતો હતો ત્યાં રહેનારી એક બહેન ભવિષ્યવાણી કરીને તે પોતે બેહોશ બની। ये एक संभव नहीं है, इस तरह का बहुत संभव हो चुका है। આ એક બનાવ નથી, આ પ્રમાણે ઘણી બધી ઘટના થઈ ચૂકી છે। उसको प्रभु यीशु उसका हाथ पकड़ के ये सब अधोलो सब ले जाकर दिखा रहे। અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે તેનો હાથ પકડીને તેને શિઓલ બતાવ્યું। वो बीच में चिल्ला रहा है, प्रभु यीशु मेरा हाथ नहीं छोड़ना, मेरा हाथ नहीं छोड़ना। અને તેની વચમાં તે એ પ્રમાણે બૂમો પાડતી હતી, હે પ્રભુ ઈસુ તું મારો હાથ છોડીશ નહીં। वहाँ मरा हुआ कई लोगों को देखा इस दुनिया में आत्मिक करके जो जीवन बिताया। અને આ સંસારમાં આત્મિક તરીકે દેખાનારા તે ઘણા લોકો મરેલા ને તેણે ત્યાં જોયા। प्रभु के नाम की स्तुति हो। પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ। ऐसे कई लोगों को वहाँ देखा गया। આ પ્રમાણે ઘણા બધા લોકોને ત્યાં જોવા મળ્યા। उसने जो मुंह से जो कह रहे थे हम लोग मोबाइल में रिकॉर्डिंग किया। અને તે પોતાના મૂળે જે કંઈ કહી રહી હતી તેને અમે મોબાઈલમાં રેકોર્ડ કર્યું। अभी पूछने से मेरे पास नहीं है, वो सब मिट गया।
અત્યારે પૂછવાથી તે મારી પાસે નથી। प्रभु के नाम की स्तुति हो। પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ। वो चिल्ला रहे थे, लोगों को देख करके चिल्ला रहे थे। લોકોને જોઈને તે બૂમો પાડતી હતી। यीशु से पूछा, प्रभु यीशु, इन लोग कैसे इस जगह में તેણે आए? પ્રભુ ઈસુને પૂછ્યું કે હે પ્રભુ તે કેવી રીતે અહીં આવ્યા? कई सेवक और विश्वासी लोग। ઘણા સેવકો તથા વિશ્વાસીઓ। प्रभु के नाम की स्तुति हो। પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ। यीशु बोला, અને ઈસુએ કહ્યું ये लोग मेरा सेवा कर रहे थे, તેઓ મારી સેવા કરી રહ્યા હતા। ये लोग विश्वासी बन के रहे थे, તેઓ વિશ્વાસી બનીને રહ્યા। वो लोग अपना जीवन को नहीं बदला। તેઓએ પોતાના જીવનને બદલ્યું નહીં। बुड़बुड़ाना, બડબડાટ કરવો, कई पाप, ઘણા પાપ, कई व्यभिचार, ઘણા વ્યભિચાર, कई इस तरह का कई पाप लोग जीवन में दिखाई दिया। આ પ્રમાણેના ઘણા પાપ તેઓના જીવનમાં દેખાયા। प्रभु के नाम की स्तुति हो। પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, अब लोग एक कहते हैं कि તેથી વાલા દેવના બાળકો અમે તમને જણાવીએ છીએ आपका जीवन कब लिया जाएंगे, आपका नाम कब बुलाए जाएंगे, हम नहीं जानते। વાલા હું તમારું જીવન ક્યારે લઈ લેવામાં આવશે, ક્યારે તમારું નામ બોલાવવામાં આવશે અમે જાણતા નથી। बहुत जल्दी अपना पाप को इकरार करते ही है। ખૂબ જ જલ્દી પોતાના પાપનો પસ્તાવો प्रभु કરીને यीशु का निकट आ जाइए, પ્રભુ ઈસુની પાસે આવી, कलवारी के निकट आ जाइए। કાલ્વરીની પાસે આવી। आपका पाप प्रभु क्षमा करेगा। પ્રભુ તમારા પાપોને માફ કરશે। कल हम लोग देखा ગઈકાલે આપણે જોયું 90 वचन संगत के 8 वचन में 90 ગીત શાસ્ત્ર તેની 8મી કલમમાં हमारा पाप या हमारा गुप्त पाप उसकी मुख की ज्योति में रहता है। આપણા ગુપ્ત પાપ તેના મુખના પ્રકાશમાં રહે છે। कोई नहीं देखा, कोई नहीं सुना करके सोच के जो किया हुआ, जो बोला हुआ, આપણે જે કોઈ પણ જોતું નથી, કોઈ સાંભળતું નથી એમ કરીને કહેલા પાપ। इसलिए आप इस दुनिया छोड़ के जाने से पहले, તમે આ સંસાર છોડીને જાઓ તે પહેલા, प्रभु यीशु आने से पहले, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આવે તે પહેલા आपका जीवन में एक छोटा सा पापी जो किरार नहीं किया या क्षमा नहीं पाया, ऐसा पाप आपके जीवन में प्रियो दिखाई नहीं देना। વાલાઓ કોઈ પણ કબૂલ ના કરેલું એવું નાનું કોઈ પણ પાપ તમારા જીવનમાં સંતાયેલું ના રહેવું જોઈએ। अब अनुग्रह का युग, प्रभु आपका पाप को क्षमा करेंगे। આ કૃપાનો યુગ છે, પ્રભુ તમારા પાપને માફ કરશે। आप प्रभु यीशु अपना लघु से धो के शुद्ध करेगा। પ્રભુ ઈસુ પોતાના રક્ત વડે ધોઈને શુદ્ધ प्रभु કરશે। अपने वचन से धो के हमें शुद्ध करेगा। પ્રભુ ઈસુ તેના વચન વડે ધોઈને શુદ્ધ કરશે। प्रभु अपना पवित्र आत्मा से धो के हमें शुद्ध करेगा। પ્રભુ તેના પવિત્ર આત્માથી ધોઈને શુદ્ધ કરશે। प्रभु के नाम की स्तुति हो। પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ। आप इस दुनिया में पाप रहित एक धार्मिक जीवन बिताइए, તમે આ સંસારમાં પાપ રહિત એક ન્યાયી જીવન વિતાવો। नहीं तो मृत्यु कब आएंगे करके हम नहीं जानते। એમ હશે તો મરણ ક્યારે આવશે આપણે જાણતા નથી। कोई भी घड़ी मृत्यु आ सकता है, ગમે તે ઘડીએ મરણ આવી શકે, आपके सफर में आ सकता है, તમારી યાત્રામાં આવી आप શકે, सोने वक्त में आ सकता જ્યારે है, તમે ઊંઘતા હશો આવી आप શકે, खाना खाने का समय आ सकता है, તમે ભોજન કરતી વેળાએ મૃત્યુ આવી શકે, कोई भी काम करते हुए समय पर आ सकता है। ગમે તે કામ કરતી વેળાએ મરણ આવી શકે। प्रियो, कल का दिन हमारा नहीं है, વાલાઓ કાલનો દિવસ આપણો નથી। कल मिलेंगे करके हम नहीं कह सकता। આવતીકાલ આપણને મળશે એમ નહીં કહી प्रभु के શકીએ। नाम की स्तुति हो। પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ। इसलिए आप प्रभु से उद्धार पा लीजिए। પ્રભુથી તમે તારણને પ્રાપ્ત કરો। आपका नाम जीवन की किताब में लिखने दीजिए। તમારું નામ જીવનના પુસ્તકમાં નોંધાવા દો। आप छोड़ा हुआ पाप पर आपके जीवन में आने के लिए जगह मत दीजिए। તમે જે પાપને છોડી દીધું ફરીથી તેને આવવા માટે પરવાનગી ન આપો। कई लोग सिखाते हैं एक बार उद्धार पाने से कोई भी पाप करने से भी उद्धार नष्ट नहीं होते करके। ઘણા લોકો એ પ્રમાણે શીખવે છે એક વખત તારણ પ્રાપ્ત કર્યા પછી ગમે તેટલા પાપ કરવાથી તે તારણ નષ્ટ થતું નથી। उसके लिए वचन में कोई सबूत वचन नहीं है। તેના માટે વચનમાં કોઈ પુરાવો નથી। आप उद्धार पाने के बाद फिर पाप करेंगे तो आपके जीवन का उद्धार नष्ट हो जाएगा। તમે તારણ પ્રાપ્ત કર્યા પછી જો પાપ કરશો તો તમારું તારણ નષ્ટ થશે। प्रभु के नाम की स्तुति हो। પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ। इसलिए उद्धार को संभालो। તારણને સંભાળીએ। इसलिए नाहूम दूसरा अध्याय के दूसरा वचन में लिखा हुआ, નાહુમનું પુસ્તક બીજો અધ્યાય તેની બીજી કલમમાં લખેલું છે। नाहूम 2:2 में लिखा हुआ, નાહુમનું પુસ્તક બીજો અધ્યાય તેની બીજી કલમમાં લખેલું છે। गढ़ को संभालो, લખેલું છે કે सत्यानाश करने वाला तेरे विरुद्ध में आ रहा। અને સત્યનાશ કરનાર તારી વિરુદ્ધમાં આવી ચડ્યો प्रभु છે। के नाम की स्तुति हो। પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ। इस गढ़ क्या है, આ ગઢ કેવાથી ये શું છે? शानपड़ा क्या है, આ કોટ શું છે? या इस दीवार क्या है। આ દીવાર શું છે? ऐसे यहाँ 60 का 18 में लिखा हुआ है उद्धार। અને યશાયા 60મો અધ્યાય
18મી કલમમાં લખ્યું છે કે તે તારણ છે. इस उद्धार नष्ट होने में आप संभालिए. અને તે તારણ નષ્ટ થયા વિના આપણે સંભાળીએ. पाप हमारा उद्धार की खुशियों को नष्ट करे. પાપ આપણા તારણના આનંદને નષ્ટ કરે છે. दाऊद पाप करने वक्त में તેથી દાઉદ જ્યારે પોતે પાપ કરે છે वो परमेश्वर की करने के बाद परमेश्वर से यही विनती मांग रहा है. અને તે પોતે પાપ કર્યા પછી પ્રભુને વિનંતી કરે છે. Psalms 51:12 51મું ગીત શાસ્ત્ર 12મી કલમ. उद्धार का खुशी मुझे वापस दे करके बोल रहा તે है. કહે છે કે તારા તારણનું હર્ષ મને પાછો આપ. आपकी स्तुति हो. પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ. आप अपने उद्धार का खुशी नष्ट मत कीजिए. તમે તમારા તારણના હર્ષને ગુમાવો નહીં. आप बहुत जल्दी बपतिस्मा ले लीजिए. તમે ખૂબ જ જલ્દી બપ્તિસ્મા લો. पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया हुआ पवित्र संतों के हाथों में आप बपतिस्मा ले लीजिए. પવિત્ર આત્માનો અભિષેક પામેલા પવિત્ર સંતોના હાથે તમે બપ્તિસ્મા લો. पिता पुत्र पवित्र आत्मा और यीशु के नाम से बपतिस्मा ले लीजिए. બાપ દીકરા તથા પવિત્ર આત્માના નામે તમે બપ્તિસ્મા લો. पवित्र आत्मा का अभिषेक आप बाट चौके उसको पा लीजिए. પવિત્ર આત્માના અભિષેક માટે રાહ જુઓ અને તેને પ્રાપ્ત કરો. प्रभु के नाम की स्तुति हो. પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ. अभिषेक पाया हुए लोग उसको नष्ट किया हुआ अनुभव में मत रहिए. અભિષેક પામેલા લોકો તેને ગુમાવેલી અવસ્થામાં ન રહો. डॉक्टर डीएल मूडी अपने किताब में लिखा हुआ है. ડોક્ટર ડીએલ મૂડી પોતાના પુસ્તકમાં લખે છે अभिषेक न रहने वाला जीवन पंख टूटा हुआ पक्षी का समान है. અભિષેક ન રહેનારું જીવન કહેવાથી પાંખો તૂટી ગઈ એવા પક્ષીની જેમ आप છે. समझ गए होगा. તમે સમજી ગયા હશો. अभिषेक का बिना जीवन અભિષેક વિનાનું જીવન या अभिषेक काम करने वाला ना करने वाला जीवन અથવા તો અભિષેક જેમાં કાર્ય ન કરનારું હોય તેવું पंख જીવન टूटा हुआ पक्षी का समान करके लिखा हुआ. જેની પાંખો તોડી દેવામાં આવી હોય તેવા પક્ષીની જેમ पक्षी છે. को पंख उड़ने के लिए અને પક્ષીને ઉડવા માટે પાંખો लेकिन છે. उसको पंख टूटा हुआ तो कोई भी विपत आने से उड़ के नहीं जा सकता. પરંતુ જો તેની પાંખો તૂટી ગયેલી હશે તો કોઈ આપત્તિમાંથી ઉડી શકશે નહીં. इसलिए दावीद वचन संहिता में कह रहा है અને તેથી દાઉદ પોતે ગીતશાસ્ત્રમાં કહે છે कबूतर के समान दो पंख रहने से अच्छा होता. અને જો મને કબૂતરની જેવી પાંખો હોત તો સારું प्रभु હોત. नाम की स्तुति हो. પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ. यो हमारा प्रभु यीशु आने वक्त વાલો આપણો પ્રભુ ઈસુ આવતી વેળાએ हम उड़ के जाने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमें जरूरी है. આપણે ઉડીને જવા માટે પવિત્ર આત્માનો અભિષેક તેનો સામર્થ્ય જરૂરી છે. यहोवा खाली बाट जोड़ने वाला लोग नया बल पाएंगे करके लिखा हुआ है. લખેલું છે કે યહોવા માટે જે વાટ જોઈએ છે તે નવું બળ પ્રાપ્ત કરતા જશે. लोग खाओ को बांध चलेंगे दौड़ेंगे उठेंगे करके लिखा हुआ है. લખેલું છે કે તે ગરુડની પેઠે ઉડશે ચાલશે. पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए हुए लोग हाथ उड़ा के हालेलुया बोले. પવિત્ર આત્માનો અભિષેક પામેલા લોકો હાથ ઉપર કરીને હાલેલુયા કહે. अरे प्रभु के नाम की स्तुति हो. પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ. और आखिरी सिद्ध सुहासन का जजमेंट के बारे में हम लोग देख रहे हैं. શ્વેત રાજાસનના ન્યાય વિશે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. वो जिसका नाम जीवन का किताब में नहीं है. અને જેઓનું નામ જીવનના પુસ્તકમાં નથી. एक जगह में मैं इस तरह से चार्ट डाल करके इटर्निटी टू इटर्निटी तक जो स्टडी दे रहे थे. એક જગ્યા પર આ પ્રમાણે ચાર્ટ લગાવીને નિત્યતાથી નિત્યતા સુધી હું સંદેશો આપી રહ્યો હતો. नित्यता से लेकर नित्यता तक लोग ऐसे कन्वर्शन में मैं बोल रहे थे. અને सम्मेलનમાં નિત્યતાથી નિત્યતા સુધી લોકોને શીખવી રહ્યો હતો. एक लड़का गवाही के लिए आगे आया. અને એક છોકરો પ્રશ્ન માટે આગળ આવ્યો. एक जवान गवाही देने के लिए मुझसे कहा. એક જુવાને સાક્ષી આપવા માટે કહ્યું. मैंने उसके लिए गवाही की जगह दिया. અને મેં તેને સાક્ષી આપવા માટે કહ્યું. उसे अपना गवाही में बोला. અને તેણે પોતાની સાક્ષીમાં કહ્યું. उसने एक दर्शन देखा. તેણે પોતે એક દર્શન જોયું. पुस्तकों खोला. પુસ્તકો ઉઘાડવામાં આવ્યા. सैद्य सुहास के न्याय के बारे में दर्शन देखा. અને તેણે શ્વેત રાજ્યસનના ન્યાય વિશે દર્શન જોયું. प्रभु के नाम की स्तुति हो. પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ. वहाँ जीवन की किताब भी खोला गया. ત્યાં જીવનનું પુસ્તક ઉઘાડવામાં इस આવ્યું. लड़का वहाँ पहुंच गया. અને તે છોકરો ત્યાં પહોંચ્યો. बोला हमारा हाथों से नहीं दिखा सकता इतना बड़ा किताब है करके बोला. અને તે છોકરાએ એ પ્રમાણે કહ્યું કે આપણા હાથોથી બતાવી શકું નહીં તે પ્રમાણે મોટું પુસ્તક છે. स्वर्गदूतों ने उस किताब उठा के सिद्ध सिंहासन का जजमेंट का सामने लाया गया. સ્વર્ગદૂતો તે પુસ્તકને ઉંચકીને શ્વેત રાજ્યસનની સામે લાવ્યા. इसने अपना नाम बोला. इस नाम उसी में उलो आदि से लेकर अंत तक देखा. અને તે બાળકે તે પોતાનું નામ કહ્યું અને તે લોકોએ શરૂઆતથી લઈને અંત સુધી તેના નામને लेकिन શોધ્યું. उसका नाम वो किताब में नहीं था. પરંતુ તેનું નામ તે પુસ્તકમાં ન હતું. प्रभु के नाम की स्तुति हो. પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ. वो तुरंत वो नींद से या दर्शन से
बाहर आया। અને તરત જ તે ઊંઘમાંથી એટલે કે દર્શનમાંથી બહાર આવ્યો इतना जोर से चिल्लाने के लिए शुरू किया रात में। અને તે રાત્રિની વેળાએ ખૂબ જ જોરથી બૂમો પાડવા लाग्યો। घर के लोग सब उठ गया। ઘરના લોકો ઉઠી ગયા। घर के लोग सब पूछे क्या हो गया। ઘરના લોકોએ પૂછ્યું કે શું થયું। प्रभु के नाम की स्तुति हो। પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ। बहुत देर के बाद सब शांत हुआ, तब उन्होंने कहा मैंने ऐसा दर्शन देखा। અને ઘણા સમય પછી જ્યારે તે શાંત થયો તેણે કહ્યું કે આ પ્રમાણે મેં દર્શન જોયું। प्रभु के नाम की स्तुति हो। પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ। वो मेरा नाम जीवन का किताब में नहीं था। મારું નામ જીવનના પુસ્તકમાં ન હતું। जिसका नाम जीवन की किताब में नहीं है, અને જેનું નામ જીવનના પુસ્તકમાં आग और નથી गंधक जलने वाला झील में डाल रहा है। અને તેઓને અગ્નિ તથા ગંધકથી બળનારી ખાઈમાં નાખી દેવામાં આવી રહ્યા હતા। इस गवाही सुनने वक्त અને તે સાક્ષી સાંભળતી વેળાએ कई बहुतों की आंख से आंसू आने लगा। ઘણા લોકોની આંખોમાંથી આંસુ વહેવા लाग्યા। प्रभु के नाम की स्तुति हो। પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ। आज इस बाइबल स्टडी का आखिरी दिन में, આજે આ બાઇબલ અભ્યાસના અંતિમ દિવસ છે। आखिरी समय पर आ पहुंचा है। છેલ્લી ઘડીએ આપણે આવી પહોંચ્યા प्रिय છીએ। परमेश्वर के बच्चे, आपका नाम जीवन की किताब में है। વાલા દેવના બાળકો, શું તમારું નામ જીવનના પુસ્તકમાં છે? आपको निश्चय है? શું તમને ખાતરી છે? प्रभु के नाम की स्तुति हो। પ્રભુના નામની મહિમા प्रिय થાઓ। विश्वासियों से, प्रिय मसीहों से हम सवाल करते हैं। વાલા વિશ્વાસીઓને, વાલા ખ્રિસ્તીઓને હું પ્રશ્ન પૂછું છું। प्रिय सेवकों से भी हम कहते हैं। પ્રિય વાલા સેવકોને પણ પૂછું છું। आज रात्रि आप प्रभु का समूह में बैठिए। આજે રાત્રે તમે પ્રભુની સન્મુખમાં બેસો। प्रभु से पूछिए। પ્રભુને પૂછો। प्रभु जवाब देने वाला परमेश्वर है। આપણો પ્રભુ તે ઉત્તર આપનાર ઈશ્વર प्रभु છે। बात करने वाला परमेश्वर है। પ્રભુ તે વાત કરનાર છે। प्रभु स्वर्ग दर्शन और स्वप्न देने वाला परमेश्वर है। પ્રભુ દર્શન તથા સ્વપ્ન આપનાર ઈશ્વર છે। आज नहीं तो मिल कल, આજે નહીં તો કાલે, बहुत जल्दी ખૂબ જ જલ્દી आप प्रभु से निर्णय पा लीजिए। પ્રભુની પાસેથી તમે એક ખાતરી મેળવો। मेरा नाम जीवन की किताब में है। મારું નામ જીવનના પુસ્તકમાં છે। प्रभु के नाम की स्तुति हो। પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ। आज तक जिन्होंने मसीह को नहीं अपनाया, જે લોકોએ અત્યાર સુધી ઈસુને ગ્રહણ કર્યા નથી, लोगों से भी मैंने ये विनती कर रहा है, તે લોકોને હું એવી વિનંતી કરું છું, हाँ प्रभु की ओर आइए। તમે પ્રભુ તરફ ફરો। कलवारी के निकट आइए। કાલવરીની પાસે आपका આવો। जीवन यीशु के लिए दे दीजिए। તમારું જીવન ઈસુને આપો। आप यीशु से उद्धार पा लीजिए। તમે ઈસુની પાસેથી તારણ મેળવો। आज उद्धार का दिन है। આજે એ તારણનો कल દિવસ के છે। लिए मत रखिए। આવતીકાલ માટે ન यदि જુઓ। आपका नाम जीवन का किताब में नहीं है तो જો તમારું નામ જીવનના પુસ્તકમાં નથી, प्रिय परमेश्वर के बच्चे, तुझे न्याय करके ભલા દેવના બાળક તમારો ન્યાય કરીને बहुत जल्दी आग और गंधक जलने वाला झील में डालने के लिए जा रहा है। ખૂબ જ जल्दी अग्नि तथा गंधकથી बळનારી ખાઈમાં નાખવા જઈ રહ્યો છે। जहाँ तुम्हारे साथ कई दोस्त लोग होगा। અહીં તમારી સાથે ઘણા મિત્રો હશે। वो दुनिया कुलपति से पहले दुनिया कुलपति से लेकर के लोग भरमाया धोखा दिया हुआ शैतान उधर है। જગતના ઉત્પત્તિ મંડળની અગાઉ રહેલો શૈતાન તે તો અહીં છે। वहाँ मसीह विरोधी वहाँ है। ખ્રિસ્ત વિરોધી ત્યાં છે। झूठा भविष्यता वहाँ है। ખોટો પ્રબોધક ત્યાં છે। अब अकेला नहीं है, તે એકલા નથી, लोग आग में तड़प रहा है। તેઓ અગ્નિમાં તડપી રહ્યા છે। आपका नाम जीवन का किताब में नहीं है तो જો તમારું નામ જીવનના પુસ્તકમાં નથી, प्रभु के नाम की स्तुति है। પ્રભુના નામની મહિમા और થાઓ। उस जगह में जाके आप भी आग में तड़पने અને लगे। તમે તે જગ્યા પર જઈને અગ્નિમાં તડપતા રહેશો। कई लोग ट्रांस में जा करके उस दर्शन को देखा। ઘણા લોકોએ ટ્રાન્સમાં જઈને તે દર્શન જોયું। प्रभु के नाम की स्तुति हो। પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ। एक व्यक्ति हमेशा झूठ बोलते थे। એક વ્યક્તિ હંમેશા જૂઠું કહેતો હતો। आजकल झूठ के लिए कोई दाम नहीं है ना। અત્યારે જૂઠું કે બોલવા માટે કઈ કિંમત ચૂકવવી પડતી નથી। झूठ बोले का साधारण विषय है, જૂઠું કહેવાનો સામાન્ય વિષય, लेकिन झूठ के लिए भी जज बन रखा हुआ। જૂઠું कहनारा માટે પણ ન્યાય રાખી મૂકેલો છે। राष्ट्र वाक्य 21 अध्याय का 8वें वचन में लिखा हुआ है। પ્રકટીકરણ 21મો અધ્યાય તેની 8મી કલમમાં લખેલું છે। इसलिए 21 अध्याय के आखिरी वचन में लिखा हुआ है, 21મો અધ્યાય તેની છેલ્લી કલમમાં લખેલું છે। झूठ करने वाला या झूठ बोलने वाला कोई भी उधर नहीं जाएगा। જૂઠું ગણનાર, જૂઠું બોલનાર કોઈ ત્યાં જશે, ત્યાં जो अशुद्ध काम करने वाला कोई भी वहां नहीं जाएगा। અસત્ય આચરનાર કોઈ તેમાં પ્રવેશ जो કરશે कोई નહીં। घृणित काम करने वाला वहां नहीं जा सकता। ધિક્કાર પાત્ર કૃત્યો करનાર ત્યાં જશે प्रभु के નહીં। नाम की स्तुति हो। પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ। एक व्यक्ति के बारे में देख करके कहा, એક વ્યક્તિ વિશે જોઈને કહ્યું, वो झूठ बोलते रहा અને તે જૂઠું બોલતો રહ્યો। मर के बाद चला गया नरक में।
મરણ પામીને તે નરકમાં ગયો, મરણ પામીને તે શેઓલમાં ગયો। प्रभु के नाम की स्तुति हो। પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ। उसका झूठ बोलने का उस जीभ અને જૂઠું બોલનારી જીભ पकड़ के टेबल में खींच के रख के काटता है। જીભને પકડીને ટેબલ પર મૂકીને તેને કાપી રહ્યા હતા। एक आग से तड़प रहा है, એક તો અગ્નિથી તડપતો હતો, दूसरा जीभ को काट रहा है। જીભને કાપી રહ્યા હતા। कई लोग आग में जल के खत्म हो रहा है। ઘણા લોકો અગ્નિમાં સળગીને પૂરા થતા હતા उसका रूप, उसके बाद उसका रूप फिर आता है, અને ત્યાર પછી ફરીથી તેનું સ્વરૂપ ઉત્પન્ન થતું હતું, जल के खत्म हो जाता है। ફરીથી તે બળીને પૂરા થઈ જતા હતા। प्रभु के नाम की स्तुति होवे। પ્રભુના નામની મહિમા प्रिय થાઓ। परमेश्वर के बच्चे, पाप से बचने के लिए आप कोशिश कीजिए। વાલા દેવના બાળકો, તમે પાપથી બચવા માટે પ્રયાસ કરો। पाप का बगैर एक जीवन बिता सकता है, પાપ વિના એક જીવન વ્યતીત કરી શકાય। पाप करने बिना एक धार्मिक जीवन आप बिता सकता है। પાપ વિના એક ન્યાયી જીવન વિતાવી શકાય। आप प्रभु यीशु की ओर आने से, જો તમે પ્રભુ ઈસુ પાસે આવશો, आप पाप नहीं किया वो जगह में प्रभु यीशु लेके आएगा। તમે કોઈ પાપ કર્યું નથી તેવા સ્થાનમાં પ્રભુ ઈસુ તમને લઈ આવશે। यशायाह 43:25, યશાયાનું પુસ્તક 43મો અધ્યાય તેની 25મી કલમ, 8:12, ઈબ્રુને પત્ર 8મો અધ્યાય તેની 12મી पाप કલમ। को क्षमा करेंगे फिर स्मरण नहीं करेगा। અને તે પાપને માફ કરશે અને ફરીથી मैं તેને और સ્મરણ आप प्रभु કરશે यीशु નહીં। के सामने खड़ा होने वक्त હું तथा તમે ઈસુની સામે જ્યારે ઊભા રહીશું, प्रभु का धार्मिकता मेरे और आपके बारे में यही कहना होगा, પ્રભુનું ન્યાયપણું મારા તથા તમારા વિશે એ પ્રમાણે કહેશે, इन्होंने पाप नहीं किया। અમણે કોઈ પાપ કર્યું નથી। आप कैसे लग रहे हैं? आपको कैसे लग रहे हैं? ત્યારે તમને કેવું લાગશે? आपने पाप किया, તમે પાપ કર્યું, लेकिन प्रभु का धार्मिकता क्या बोल रहा है? પરંતુ પ્રભુનું ન્યાયપણું શું કહે इन्होंने છે? पाप नहीं किया। અમણે કોઈ પાપ કર્યું प्रभु के નથી। नाम की स्तुति हो। પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ। इसलिए उस धार्मिकता को पा लीजिए। આપણે તે ન્યાયપણાને પ્રાપ્ત इस કરીએ। धार्मिकता कैसे प्रभु से पा सकता है? આ ન્યાયપણું આપણે કેવી રીતે પ્રભુ પાસેથી प्रभु પ્રાપ્ત के કરી नाम શકીએ? की स्तुति होवे। પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ। फर्स्ट विश्वास से धार्मिकता पा सकता है। સૌપ્રથમ આપણે વિશ્વાસથી ન્યાય यीशु के કરીએ। ऊपर आप विश्वास कीजिए, ઈસુની ઉપર વિશ્વાસ કરીએ। प्रभु आपको धार्मिक बनाएगा। પ્રભુ તમને ન્યાયી બનાવશે। सेकंड, प्रभु यीशु के लहू से आप धार्मिक बन सकता है। પ્રભુ ઈસુના રક્ત વડે તમે ન્યાયી બની શકો। यीशु का लहू आपका धो के शुद्ध करेगा, पाप नहीं किया हुआ जगह में लेके आएगा। ઈસુનું રક્ત તમને ધોઈને શુદ્ધ કરશે, કોઈ પાપ કર્યું નથી તેવા સ્થાનમાં તમને લઈ આવશે। थर्ड, अनुग्रह से आप धार्मिक बन सकता है। ત્રીજું, કૃપાથી તમે ન્યાયી બની प्रभु का શકો। अनुग्रह उसके लिए हमें जरूरी है। તે માટે ઈશ્વરની કૃપા જરૂરી उस છે। अनुग्रह कैसे आप पा सकता તે है? કૃપાને તમે કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરી શકશો? प्रार्थना के द्वारा उस अनुग्रह पा सकता है। પ્રાર્થના વડે તે કૃપાને મેળવી શકશો। स्तुति के द्वारा अनुग्रह पा सकता है। ધન્યવાદ વડે તમે કૃપાને મેળવી શકશો। नम्रता के द्वारा आप अनुग्रह पा सकता है। નમ્રતા વડે કૃપાને મેળવી શકશો। परमेश्वर का वचन, अनुग्रह का वचन उसके द्वारा पा सकता है। ઈશ્વરનું વચન કૃપાના વચન વડે મેળવી શકશો। पवित्र आत्मा का अभिषेक, अनुग्रह का आत्मा उसके द्वारा पा सकता है। પવિત્ર આત્માનો અભિષેક અનુગ્રહનો આત્મા તે વડે કૃપા મેળવી શકશો। प्रियो, हर दिन परमेश्वर का अनुग्रह नया करके लिखा हुआ। વલાઓ, દરેક દિવસ ઈશ્વરની કૃપા નવી થતી જાય છે। नया अनुग्रह को डेली आप पा लीजिए। અને તે કૃપાને દરરોજ તમે પ્રાપ્ત કરો। अनुग्रह के द्वारा एक धार्मिक जीवन आप बिताइए। કૃપા વડે તમે એક ન્યાયી જીવન વ્યતીત કરો। अनुग्रह के द्वारा एक पवित्र जीवन आप बिताइए। કૃપા વડે તમે એક પવિત્ર જીવનને વ્યતીત કરો। अनुग्रह के बिना आप पाप का बिना एक जीवन आप बिताइए। કૃપાથી તમે પાપ વિનાનું જીવન વ્યતીત કરો। प्रभु के नाम की स्तुति हो। પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ। जब आप प्रभु के समूह में खड़ा होगा, જ્યારે તમે પ્રભુની સામે ઊભા प्रभु થશો का धार्मिक आपके बारे में कहना होगा, અને પ્રભુનો ન્યાયપણો તમારા વિશે तो કહેશે, इन्होंने कोई पाप नहीं किया। અમણે કોઈ પાપ કર્યું નથી। हम लोग पाप किया था, આપણે પાપ કર્યું હતું वो पाप का दंड प्रभु यीशु अपने ऊपर उठाया। અને પાપની સજા પ્રભુએ પોતાના પર ઉઠાવી લીધી। योगेंद्र उसको देख करके क्या कह रहा है? યોહાન તેને જોઈને શું કહે છે? जॉन 1:29 में लिखा हुआ, યોહાનની લખેલી સુવાર્તા પહેલો અધ્યાય 29 दुनिया में का सारा पापों को उठाने वाला परमेश्वर के मेमना करके बोला, કહ્યું છે કે જુઓ, દેવનો હલવાન જે જગતનો પાપ હરણ કરે ये છે। बच्चे आपका पाप प्रभु यीशु ने अपने ऊपर उठाया। વલાઓ, તમારા પાપને પ્રભુએ પોતાના ઉપર ઉઠાવી आज લીધા। रात्रि आप आंख बंद कीजिए। આજે રાત્રિની વેળાએ તમારી આંખોને બંધ आपका કરો। पाप यीशु से कहने से તમારા પાપ જો તમે ઈસુની સામે કબૂલ यीशु કરશો, अपने ऊपर उठाया। ઈસુએ પોતાના પર ઉચકી લીધા। 2000 साल पहले यीशु आपका पाप को उठाया करके विश्वास कीजिए। 2000 વર્ષ પહેલા તમારા પાપને પ્રભુ ઈસુએ બધા સમય ઉચકી લીધા, એવો વિશ્વાસ કરો। इस दुनिया में आपका पाप क्षमा करने के लिए
आकाश के नीचे प्रत्येक के ऊपर यीशु का नाम छोड़ के और कोई नाम नहीं है। આ સંસારમાં તમારા પાપોની માફી આપવા માટે આકાશની નીચે પૃથ્વીની ઉપર ઈસુ સિવાય બીજું કોઈ જ નામ નથી। प्रभु यीशु आपको पाप को क्षमा करेगा। ઈસુ તમારા પાપને માફ કરશે। प्रभु यीशु आपको धार्मिक बनाएगा। પ્રભુ ઈસુ તમને ન્યાયી ठहरावશે। प्रभु यीशु आपको एक पवित्र व्यक्ति बनाएगा। પ્રભુ ઈસુ તમને પવિત્ર વ્યક્તિ બનાવશે। यीशु आपको यीशु समान एक व्यक्ति बना देगा। પ્રભુ તમને ઈસુની જેમ બદલી દેશે। आपका जीवन बदल जाएगा। તમારું जीवन બદલાઈ જશે। आपका जीवन यीशु समान बन जाएगा। તમારું जीवन ઈસુની જેમ બદલાઈ જશે। वो आपको सिद्धता की ओर ले जाएगा। તમને સંપૂર્ણતા તરફ દોરશે। ऐसे झुंडों को लेने के लिए प्रभु यीशु आ रहा है। એવા એક સમૂહને લેવા માટે ઈસુ આવી રહ્યો प्रभु છે। यीशु का आमद में जाने के लिए आप चाहते हैं क्या? શું તમે પ્રભુ ઈસુના આગમનમાં જવા ઈચ્છો ये છો? 20 जजमेंट के बारे में हम लोग ध्यान किया। 20 ન્યાય વિશે આપણે ध्यान કર્યું। इस जजमेंट आपके जीवन में आने बिना उसे बचने के लिए आप चाहते हैं क्या? આ ન્યાય તમારા જીવનમાં આવ્યા વિના તમે બચવા ઈચ્છો છો કે કેમ? आज एक निर्णय लीजिए। આજે તમે એક નિર્ણય લો। आज आप यीशु का निकट आइए। આજે તમે ઈસુની પાસે आज આવો। आपका पाप को इकरार कीजिए। આજે તમારા પાપોને કબૂલ કરો। हमारा प्रभु यीशु बहुत जल्दी आ रहा है। આપણો પ્રભુ ઈસુ ખૂબ જ જલ્દી આવી રહ્યો છે। अनुग्रह के द्वार बंद होने जा रहे हैं। કૃપાનો દ્વાર બંધ થવા જઈ हो રહ્યું सकता છે। है इस तरह का स्टडी सुनने के लिए आपको समय नहीं मिलेगा। કદાચ આ પ્રમાણેનો અધ્યયન સાંભળવા તમને સમય નહીં મળે। आपका पाप को इकरार करने के लिए समय नहीं मिलेगा। તમારા પાપોને કબૂલ કરવા તમને સમય નહીં आज મળે। एक सुंदर समय है। આજે એ સુંદર સમય आज છે। उद्धार का समय है। આજે ઈશ્વરનો સમય છે। आइए हम सब खड़ा हो जाएंगे। આવો આપણે સૌ ઊભા થઈએ। हमारा आंख बंद करके हम लोग सब खड़े हो जाएंगे। આપણી આંખોને બંધ કરીને ઊભા થઈએ। चेयर में बैठने वाले लोग हैं। ખુરશીમાં બેઠેલા લોકો, ओ सामने बैठा हुआ लोग हैं। સામે નીચે બેઠેલા લોકો, सारे सेवक लोग हैं। દરેક સેવકો, आइए खड़े हो जाइए। આવો આપણે ઊભા इस થઈએ। मीटिंग के आखिरी समय पर हम वहां पहुंचा। આ સભાના અંતિમ સમયમાં આવી પહોંચ્યા हमारा છે। प्रभु यीशु बहुत जल्दी आ रहा है। આપણો પ્રભુ ઈસુ ખૂબ જ જલ્દી આવી उसे રહ્યો मिलने के लिए છે। आप चाहते हैं क्या? શું તમે તેને મળવા ઈચ્છો आपका છો? पापमय जीवन को छोड़ તમારા दीजिए। પાપ ભરેલા જીવનને છોડી आप દો। मसीह का बच्चा बन जाइए। આપણે ઈસુના બાળક आप બનીએ। यीशु को अपनाइए। તમે ઈસુને ગ્રહણ आपका કરો। हृदय यीशु के लिए दे दीजिए। તમારું હૃદય ઈસુને સોંપી દો। बहुत जल्दी आप उद्धार पा लीजिए। ખૂબ જ જલ્દી તમે તારણ बहुत जल्दी મેળવો। आप बपतिस्मा ले लीजिए। ખૂબ જ जल्दी તમે बहुत બપતિસ્મા जल्दी લો। पवित्र आत्मा का अभिषेक पा लीजिए। ખૂબ જ જલ્દી તમે પવિત્ર આત્માના અભિષેકને संतों મેળવો। के साथ सफा किधर रखे यीशु की आमद के लिए आप जागते रहिए। સંતોની સાથે સહભાગીતા રાખીને તમે ઈસુના આગમન માટે आप तैयारी જાગતા के રહો। साथ रहिए। તૈયારીની સાથે आप રહો। बाट चौथे તમે रहिए। રાહ જોતા રહો। हमारा प्रभु यीशु बहुत जल्दी आ रहा है। આપણો પ્રભુ ઈસુ ખૂબ જ જલ્દી આવી आप રહ્યો છે। अपने मुंह से खेलिए। તમે તમારા મોંથી કબૂલ मुझे કરો। यीशु के मिलना है। મારે ઈસુને મળવું છે। मुझे यीशु के राज्य में जाना મારે है। ઈસુના રાજ્યમાં જવું છે। मुझे यीशु के साथ रहना है। મારે ઈસુની સાથે રહેવું છે। वो आपको मदद करेगा प्रियो। વાલો પ્રભુ તમારી आप मुंह સાથે खोल के કરશે। बोलिए। તમે તમારું મોં ખોલીને आप કહો। मुंह खोल के बोलिए। તમારું મોં ઉઘાડીને કહો। आत्मा का अभिषेक पाए वाले अन्य भाषा में बात कीजिए। અભિષેક પામેલા લોકો અન્યના ભાષામાં વાતો કરે। आत्मा का अभिषेक पाए वाले अन्य भाषा में बात कीजिए। પવિત્ર આત્માનો અભિષેક પામેલા અન્યના ભાષામાં વાતો કરે। आप थाली में जाके आनंद मनाइए। તાળી પાડીને તમે આનંદ કરો। थाली